Hello, good morning, one and all. This is Dr. Archana Ambure, Head Faculty of Arts. On behalf of the management and our college, Srimati Radha Devi Goenka Mahila Mahavidyalaya, Akola, and my entire fraternity of faculty, I take this opportunity to welcome all of you, each of you, for 1 week induction program commencing from 3rd of December today. This time period is critical for all of us due to COVID-19. Since last 65 years, we are organizing fantastic welcome program for our students. But now we are assuming you in the campus through this induction program. During those 6 days, you will see many stalwarts from different fields coming and talking to you about kind of transition that you will see in the next coming years. So students, enjoy the 1 week induction program, and we are really happy to have all of you and a great stay at our college, RDG College. विद्यार्थिनींनो, महाविद्यालयाच्या संस्थापिका अध्यक्षा या वास्तूच्या कणाकणात चराचरात व्याप्त अशा स्त्री शिक्षण प्रणेत्या, स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी, योग साधिका, कर्तव्यदक्ष आमदार, सावित्रीबाई फुले पुरस्काराच्या मानकरी, सेवाश्री पुरस्काराच्या मानकरी, परमश्रद्धेया श्रीमती राधा देवीजी गोयनका अर्थात आपल्या स्वर्गीय माताजींच्या चरणी मी नतमस्तक होते आणि आजच्या ह्या इंडक्शन कार्यक्रमाला सुरुवात करते. स्वातंत्र्यपूर्व काळात माताजींनी दिल्लीच्या तख्ताला देखील आपल्या अकोल्याची नोंद घ्यायला लावली होती. त्यांच्या चरणी शब्दसुमन अर्पण करते आणि आजच्या या सर्व शाखीय प्रथम वर्षाला असणाऱ्या नवीन प्रवेशित विद्यार्थिनींचं पुनश्च व्यक्तिशः मी महाविद्यालयातर्फे स्वागत करते. स्त्री शिक्षणाचा ध्यास घेतलेला एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन थ्रू इकॉनॉमिक इंडिपेंडन्स फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसायटी हे विजन आणि क्वालिटी एज्युकेशन ऍट अफोर्डेबल कॉस्ट हे व्रत अंगीकारलेल्या महाविद्यालयाच्या प्रचंड वास्तू, विस्तीर्ण क्रीडांगण, अकोला शहराच्या मध्यभागी नॅशनल हायवे क्रमांक 6 वर दिमाखात उभी आहे. हिरवागार विस्तीर्ण परिसर, सळसळणारी झाडं, झुळझुळता वारा, पूर्व दिशाभिमुख महाविद्यालयाची इमारतीत प्रवेश करणारी पहाटेची लालिमा लेऊन येणारी पूर्वेची उषा, संधी प्रकाशाचा गुलाल उधळणारी पश्चिमेची संध्या, अशा रम्य परिसर लाभलेल्या आपल्या या महाविद्यालयात मी विद्यार्थिनींनो आपलं पुनश्च स्वागत करते. Being a social organization, it is our mission to not only fulfill the educational needs of the population, but also contribute towards its upliftment from all social entrapments. हे विचार घेऊन चालणारे आपल्या महाविद्यालयाचे भारतीय सेवा सदन संस्थेचे अध्यक्ष आणि आजच्या कार्यक्रमाला लाभलेले अध्यक्ष, तसेच या ठिकाणी उपस्थित असलेले महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांचं दोहोंचही मी शाब्दिक स्वागत करते. Our endeavor is to create world-class educational facility where lives are shaped as per today's need, where you learn to meet challenges of tomorrow. असं सांगणारे आपल्या महाविद्यालयाचे पालक सदैव महाविद्यालयाच्या विकासाच्याच विचारात रत असलेले सुहृद, सुजाण, सुविद्य, निश्चयाचा महामेरू, वैश्विक दर्जाचं उत्तम शिक्षण कसं देता येईल या बाबतीत 24/7 कार्यरत, प्रयत्नरत आणि त्यांच्या शब्दात सांगायचं झालं तर our endeavor is to create a world-class educational facility where lives are shaped as per today's need, where you learn to meet challenges of tomorrow. सव्यसाची अष्टपैलू व्यक्तिमत्व माननीय दिलीपराजजी गोयनका सरांना मी याची विनंती करते की त्यांनी आपलं विद्यार्थिनींची संवाद साधावा.
Welcome to RDG College for Women. You are freshers, as they call you in your world of student. Freshers in the sense you have just joined the institution. So, as president of this institution, I would definitely like to share our vision with you. Our vision is empowerment of women through economic independence for betterment of society. In the world, around 50% of the population is of women. And if this 50% doesn't progress as much as the other 50%, which are men, then definitely the society cannot develop to the full extent. We have recognized this fact. That's why, since 1965, the founder president, Mataji, has realized this aspect at that time also and started a women's college for providing education to women folk, which was very rare in that time. She recognized without education, it is very difficult to come forward in life. We at RDG College are trying our best to provide quality education to every student. It is dependent on the students themselves, how they take up the facilities which are being provided in the campus, how they utilize the opportunities which are laid down in front of them and utilize them to their best advantage. Students, we are trying to provide in front of you all the facilities which will make you a successful citizen of today. We are providing futuristic education. When you pass out, things are going to be a little bit different. 5 years down the line, 10 years down the line, lot of disruption will take place. What is going on today may be obsolete tomorrow. We are trying to prepare you students for your better future. Whatever your passion may be, you should be able to make a successful career for yourself in that passion. We have recently started a department of self-learning. What is that department? The department of self-learning has been started with this observation that today knowledge and information is freely available on the net. Any and everybody who wants to seek knowledge and information can acquire it. You don't have to attend a formal campus for that. But then you should know what to see. You should know what to find out and how to find that out. After acquiring of knowledge, how to utilize that knowledge for your betterment. This is where training is required. Department of Self-Learning, we are providing each student this facility. As soon as you join the college, you can join that department also. It's a very short duration, 3 month program which you can do along with your basic education, whichever stream you have chosen. Here, we'll be training you up in entire thing. You make it to make you more employable, to increase your personality, to make you more competitive. Everything will be taught to you so that you can excel in the passion which you choose for yourself. Students at RDG College, we are not only providing academic facilities, we are wanting to develop overall personalities. That's why sports, extracurricular activities are given in equal emphasis. It's for you people to decide how you want to take that up. Each student is encouraged to participate in all these activities. As you all know, RDG College has a very big campus of 23 acres in the heart of the city. It's an entire green campus providing all sorts of facilities. Students, this is the best part of your life. Take it from me. What
you will sow this time, this stage of your life, all the fruits will bear in future. All the best to all of you. Please feel free to contact any of us, me as President, Principal Vyas, your HODs, your teachers, for any sort of problems which you face. We are always there to help you and take you forward in your life. Thank you so much. All the best to all of you. धन्यवाद सर. जगामध्ये सर्वच क्षेत्रामध्ये बदल होत आहेत. चेंज इज द ओनली चेंजेस थिंग इन टू चेंजेबल वर्ल्ड. असं असताना शिक्षण क्षेत्र मागे कसं राहील बरं? गुरुकुल पद्धती ते ऑनलाईन पद्धती आणि उपग्रह शिक्षणापर्यंत आजवर जसे वेगाने बदल झालेत, जसजसा विकास झाला तो शिक्षणाने स्वीकारला, महाविद्यालयाने स्वीकारला. शिक्षणानं माणूस घडवला पाहिजे, मूल्य रुजवली पाहिजेत आणि हा माणूस घडवण्यात, मूल्यांची जोपासना करण्यात महत्वाची भूमिका बजावत आहे हे महाविद्यालय. पारंपरिक पद्धतीने शिक्षकही ती भूमिका बजावित आहेत. या महिला शिक्षणामध्ये अग्रेसर असणाऱ्या आपल्या महाविद्यालयाची महती मी काय सांगावी? शिक्षणाने या नभाला चंद्र द्यावा, सूर्य द्यावा, भाकरीचा हात द्यावा, मुक्ततेचा श्वास द्यावा. शिक्षणाने जीवनाला जीवनाचा अर्थ यावा. स्वार्थ सरुनी सर्व कर्मी जीवनी परमार्थ यावा. डॉक्टर राधाकृष्णनांनी व्यक्त केलेलं हे मत, हे शिक्षणाचं ध्येय साध्य करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आपलं महाविद्यालय आहे. ते सुजाण नेतृत्वाच्या मार्गदर्शनाखाली आमच्या महाविद्यालयाचे प्राचार्य सन्माननीय डॉक्टर देवेंद्र व्यास सरांना मी अशी विनंती करते की आपल्या विद्यार्थिनींना महाविद्यालयाचा एक टूर घडवून आणावा किंवा इन्स्टिट्यूशनल प्रेझेंटेशन आपण द्यावं अशी मी आपल्याला नम्रपणे विनंती करते. देवेंद्र व्यास सर. Thank you, madam. I am audible? Yes. Yeah. Okay, thank you. Just a moment. I'll just share the screen. Okay, sir. Okay, chalo. Thank you. Okay, sir. Good morning, one and all. पश्चिम विदर्भातील सर्वात मोठे महिला महाविद्यालय म्हणून ख्याती प्राप्त असलेले राधादेवी गोयनका महिला महाविद्यालयामध्ये आपण सर्वांचे स्वागत व अभिनंदन. सर्वप्रथम ज्यांच्या नावाने आपलं हे महाविद्यालय आहे अशा श्रद्धेय माताजी यांना मी नमन करतो. भारतीय सेवा सदनचे अध्यक्ष माननीय दिलीपराजजी गोयनका यांच्या मार्गदर्शनाने आम्हाला सतत प्रेरणा व ऊर्जा मिळत असते.
महाविद्यालयातील सर्व शिक्षक वृंद आणि ज्यांच्यासाठी हा इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित केला आहे अशा आमच्या विद्यार्थिनी, या कार्यक्रमासाठी ज्यांचे परिश्रम लाभले अशा डॉक्टर अंभोरे, डॉक्टर खैरे, तसेच डॉक्टर राजवाडे, डॉक्टर पांडे, या सगळ्या कार्यक्रमाचे उत्कृष्ट अशी तांत्रिक बाजू सांभाळणारे मुजुमदार सर, डॉक्टर नितीन चौधरी सर, स्वप्नील जैन, ज्ञानेश्वर आवारे, श्री योगेश, श्री अमर अग्रवाल व आमचे सर्व शिक्षकेतर कर्मचारी वृंद. आत्ताच मॅडमनी आणि आपल्या अध्यक्षांनी म्हटलं की 1965 पासून आपलं महाविद्यालय हे समाजाला आपल्या शिक्षण क्षेत्रात सेवा पुरवित आहेत. महाविद्यालयाचं जे विजन आहे ते एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमन थ्रू इकॉनॉमिक इंडिपेंडन्स फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसायटी, मराठीत समाजाच्या हिताकरिता आर्थिक स्वावलंबनातून महिलांचे सक्षमीकरण. माताजींनी ज्या ध्येय उद्दिष्टाने हे महाविद्यालय स्थापन केलं त्या ध्येय उद्देशाला प्रमाणित करण्याच्या हिशोबाने आदरणीय निरंजनजी गोयनका आणि आत्ताचे अध्यक्ष मान्य दिलीपराजजी गोयनका आणि त्यांचं पूर्ण मॅनेजमेंट व्यवस्थापकीय मंडळ सतत प्रयत्न आहेत. College has also mission that is to impart holistic education in order to transform the girls into empowered, self-earning and efficient individuals, family members and citizens. सर्वांगीण शिक्षणाद्वारे मुलींचा असा कायापालट करणे की ज्यामुळे त्या सक्षम, स्वावलंबी, कर्तृत्ववान अशा व्यक्ती, कुटुंब सदस्य आणि नागरिक होतील. The college has adopted the Kaizen work culture. Kaizen is a part action plan and part philosophy. As a philosophy, Kaizen is about building a culture where all employees are actively engaged in suggesting and implementing improvements to the institution. Kaizen हे शब्द जपनीज शब्द आहे आणि याचा अर्थ मराठीत जर आपण साधा आणि सोपा भाषेत केला तर कंटिन्युअस इम्प्रूव्हमेंट, म्हणजे सतत आपल्यामध्ये आपली इम्प्रूव्हमेंट करणं आणि सतत काहीतरी नवीन करणं, याच उद्देशाने सध्याचे अध्यक्ष माननीय दिलीपराजजी गोयनका यांनी कायझल वर्क कल्चर अडॉप्ट केलेला आहे. म्हणजे टॉप मॅनेजमेंट पासून तर लो मॅनेजमेंट पर्यंत सगळ्यांचे मत, सगळ्यांचे सजेशन्स हे स्वीकारले जातात आणि त्याला इम्प्लिमेंट केलं जातं. महाविद्यालयामध्ये जे वेगवेगळे कोर्स आहेत त्यामध्ये BA, BCom, BSc होम सायन्स, BBA, BCA, व्होकेशनल कोर्सेस ज्याला आपण आधी MCVC म्हणायचो, ज्युनियर कॉलेजमध्ये आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स आणि 11 विषयांमध्ये पदव्युत्तर अभ्यासक्रम, असे सगळे अभ्यासक्रम महाविद्यालयामध्ये चालवले जातात. त्यासोबतच PhD मध्ये रिसर्च सेंटर सुद्धा उपलब्ध आहेत. त्या रिसर्च सेंटर मध्ये होम सायन्स, म्युझिक, कॉमर्स, मराठी, आपलं जे विजन आहे की एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमन थ्रू इकॉनॉमिक इंडिपेंडन्स फॉर बेटरमेंट ऑफ सोसायटी,
त्या व्हिजनला, त्या उद्दिष्टाला लागूनच महाविद्यालय आपलं कार्य करत आहेत आणि तशाच प्रकारचे कोर्सेस महाविद्यालयामध्ये चालवले जातात. त्या अंतर्गत आपल्या जिल्ह्यात चांगलं एक नामांकित असलेलं फॅशन डिझायनिंगचा कोर्स महाविद्यालय रन करत आहेत. या फॅशन डिझायनिंग कोर्समध्ये महाविद्यालयातील कोणत्याही स्ट्रीमच्या म्हणजे कोणत्याही शाखेच्या विद्यार्थ्यांनी यामध्ये प्रवेश घेऊ शकतात. त्यामध्ये सर्टिफिकेट, डिप्लोमा आणि ऍडव्हान्स डिप्लोमा असे 3 स्टेजेस आहेत. त्यासोबतच यावर्षी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट तर्फे NSQF च्या अंतर्गत महाविद्यालयाला 3 सर्टिफिकेट कोर्स प्राप्त झालेले आहेत. त्यामध्ये योगा थेरपी, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल आणि फूड प्रोसेसिंग असे 3 कोर्सेस नव्याने प्राप्त झालेले आहेत. यासाठी महाविद्यालयामध्ये जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चर पाहिजे ते सगळं इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध आहे. त्यासोबतच प्रत्येक विभागामध्ये, प्रत्येक शाखेमध्ये 10 दिवसाचे, 15 दिवसाचे, 1 महिन्याचे पाऊच कोर्सेस चालवले जातात, जेणेकरून विद्यार्थ्यांना एक परिपूर्ण असं ज्ञान मिळावं आणि डिग्री नंतर त्यांना रोजगार मिळावा याचा प्रयत्न महाविद्यालय सतत करत आहे आणि करणार आहे. महाविद्यालयामध्ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जी चालवली जाते त्यामध्ये आता 18 मार्च पासून जगभर असं लॉकडाऊन होतं, तरी शिक्षण ची जी प्रक्रिया होती, शिक्षण देण्याची जी प्रक्रिया होती ती थांबलेली नव्हती. महाविद्यालयातील प्राध्यापकगण सतत ICT बेस्ड च्या माध्यमाने विद्यार्थ्यांना ज्ञान देत होते आणि शिकवित होते. त्याच प्रकारे स्वतः देखील अपग्रेड होत होते नवीन नवीन टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून. टीचिंग लर्निंग प्रोसेसमध्ये स्टुडंट सेंट्रिक अप्रोच, रेमेडियल क्लासेस फॉर स्लो लर्नर्स, जे विद्यार्थी थोडे शिक्षणामध्ये मागे पडतात त्यांच्यासाठी रेमेडियल क्लासेस रेग्युलर बेसिसवर महाविद्यालयामध्ये चालवले जातात. तंत्रज्ञानाची साथ महाविद्यालयाला आहेतच आणि विद्यार्थी त्यामध्ये मागे पडू नये म्हणून डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स तर्फे कम्प्युटरचे मॉडेल्स विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना आणि शिक्षकांना त्याचं ज्ञान, त्याचं ट्रेनिंग रेग्युलर बेसिसवर दिलं जातं. वर्कशॉप्स अँड गेस्ट लेक्चर्स ऑन मल्टिपल टॉपिक्स, मी आधीच म्हटलंय की यूज ऑफ ICT अँड मल्टीमीडिया, स्टडी टूर, क्लास सेमिनार, असाइनमेंट्स, ग्रुप डिस्कशन, प्रॅक्टिकल एटसेट्रा. त्यासोबतच कला विभागातर्फे एज्युटेनमेंट वीक साजरा केला जातो, प्रोजेक्ट्स, एक्झिबिशन ऑन व्हेरियस थीम्स एटसेट्रा. प्रामुख्याने जी महाविद्यालयामध्ये शिकवण्याची पद्धत आहे ती लेक्चर मेथड म्हणजे क्लासरूम टीचिंग. सध्या पॅन्डेमिक आणि लॉकडाऊन असल्यामुळे आपल्याला ऑनलाईन टीचिंग सुरू आहे आणि जेव्हा हे लॉकडाऊन ओपन होईल आणि शासनाचे निर्देश प्राप्त होतील आपल्याला महाविद्यालयामध्ये येऊन शिक्षण घेता येईल. पण तोपर्यंत आपण ऑनलाईन काही शाखेचे काही क्लासेस सुरू झालेले आहेत ऑनलाईन, पण आता आपला हा इंडक्शनचा 1 आठवडा झाल्यानंतर सगळे क्लासेस ऑनलाईन पद्धतीने सुरू करण्यात येतील. त्याचसोबत जेव्हा ऑफलाईन म्हणजे प्रत्यक्ष आपण जेव्हा महाविद्यालयात याल तेव्हा सुद्धा ऑनलाईन आणि ऑफलाईन, दॅट इज कॉल्ड एज ब्लेंडेड टीचिंग, हा सुद्धा प्रकार महाविद्यालयामध्ये आपण घेणार आहोत. त्याद्वारे सुद्धा आपल्याला शिक्षित करता येणार. सेमिनार, प्रॅक्टिकल, फील्ड व्हिजिट्स याचा मी आधीच उल्लेख केला आहे. एक्सटेन्सिव्ह यूज ऑफ ICT, स्टडी टूर, ग्रुप डिस्कशन अँड पर्सनल इंटरव्ह्यू. महाविद्यालयाचं परिसर आणि सोयी सुविधा ज्या आपल्याला प्राप्त होतात त्या एक उत्कृष्ट अशा प्रकारच्या सोयी सुविधा आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर महाविद्यालयात उपलब्ध आहे. मी आधीच म्हटलं होतं की पश्चिम विदर्भातील एक सर्वात मोठं महिला महाविद्यालय
का मोठं महाविद्यालय? कारण महाविद्यालयाजवळ भारतीय सेवा सदनची 23 एकरची एक चांगली जागा उपलब्ध आहे आणि ह्या जागेमध्ये महाविद्यालय स्थापित आहे. म्हणूनच असं म्हणता येईल की 23 एकर्स एस्थेटिक कॅम्पस, ग्रीन एज्युकेशनल एन्व्हायरमेंट. कॅम्पसमध्ये मुलींचं कॉलेज आहे म्हणून सुविधा, सुरक्षा याचा विचार करता कॅम्पस पूर्णपणे सीसीटीव्ही व्हिजिलन्स आहे. हायजिनिकच्या दृष्टीने जे पिण्याचं पाणी आहे ते आरओ ड्रिंकिंग वॉटर प्लांट, इंडस्ट्रियल आरओ ड्रिंकिंग प्लांट महाविद्यालयात लावलेला आहे. हायजिनिक कॅन्टीन उपलब्ध आहे. महाविद्यालयामध्ये, महाविद्यालयाच्या परिसरातच 100 विद्यार्थिनी राहू शकतील असं एक चांगलं रमणीय हॉस्टेल सुविधा सुद्धा महाविद्यालयामध्ये आहे. जे आमचे दिव्यांग विद्यार्थी आहेत, ज्यांना चालता येत नाही किंवा त्यांना पायऱ्या चढता येत नाही, असं म्हटलं जाते की तंत्रज्ञान शेवटी तंत्रज्ञान आहे आणि आपलं जे ऑफलाईन मोड मध्ये टीचिंग होते त्याला पर्याय नाही आहे, तोही आपणही त्याच्या पर्याय नाही आहोत. इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये मोठं एक डिजिटल क्लासरूम आहे, म्युझिक थेरपी सेंटर आहे, चांगलं एक सुंदरसं गार्डन आहे, अल्युमिनाय असोसिएशन आहे जिथे माजी विद्यार्थी येतात आणि आपल्या सोबत हितगुज करतात. डिपार्टमेंटल स्टडी फोरम्स आहेत. NSS आणि NCCचं एक चांगलं युनिट आहे. NSS मध्ये जवळपास सुद्धा ते अटेंड करू शकतात. NCC मध्ये महाविद्यालयाचं जे युनिट आहे त्या युनिटमध्ये जवळपास 94 विद्यार्थिनी आपलं नाव नोंदवू शकतात आणि त्याचप्रमाणे आपल्या सेवा त्या राष्ट्राला देऊ शकतात. महाविद्यालयाची दुसरी अजून एक जमेची बाजू म्हणजे प्रशस्त अशी लायब्ररी, जिथे 32,000 प्लस पुस्तके आहेत, वेगवेगळ्या प्रकारचे काही जर्नल्स उपलब्ध आहेत, रीडिंग रूमची सुविधा उपलब्ध आहे आणि तिथे कॉम्पिटेटिव्ह शिकण्यासाठी, कॉम्पिटेटिव्ह कोर्सेसला जे विद्यार्थी प्रवेश घेतात त्यांच्यासाठी चांगला एक बुक्सचा खजिना लायब्ररीमध्ये आहे. आणि एक सुविधा जी विद्यार्थ्यांना आणि जे विद्यार्थी बऱ्याच वर्षापासून उपभोगत आहेत, की जे स्लो लर्नर्स आहेत आणि फास्ट लर्नर्स आहेत, त्यांच्यासाठी एक ऍडिशनल बुकची सुविधा देखील लायब्ररी द्वारे उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. सायकोलॉजिकल काउन्सिलिंग सेल दर शुक्रवारी, जेव्हा आता कॉलेज सुरू होईल तेव्हा दर शुक्रवारी 11 वाजता काही विद्यार्थ्यांच्या अडीअडचणी असतील अभ्यासासंबंधी, तर त्या अडीअडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न ह्या काउन्सिलिंग सेलद्वारे केला जात आहे. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि लर्निंग रिसोर्सेस आपण चित्रफितीच्या माध्यमातून बघू शकता की महाविद्यालयाची प्रशस्त इमारत आहे, हॉस्टेल आहे, कॅन्टीन आहे आणि कम्प्युटर लॅब आहे. प्रशस्त असं क्रिकेट ग्राउंड आहे, आपण बघताच आहे, आणि नयनरम्य असं वातावरण आहे महाविद्यालयामध्ये. चांगला परिसर आहे. जवळपास 201 लोक सकाळी ह्या वातावरणाचा लाभ घेतात. म्हणजे सकाळी ते फिरायला येतात. सकाळी 5:30 ते 7:30 पर्यंत बाहेरील जे व्यक्ती आहेत त्यांना महाविद्यालयामध्ये फिरण्यासाठी प्रवेश असतो. तशाच प्रकारे संध्याकाळी सुद्धा महाविद्यालय संपल्यानंतर 1 तासासाठी त्यांना मुभा देण्यात आलेली आहे. महाविद्यालय मागच्या वर्षी जे एक इतिहास घडवला आहे की अकोला जिल्ह्याच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा फुटबॉलसाठी महाविद्यालयातील 18 विद्यार्थिनींची निवड, अकोला जिल्ह्याच्या प्रतिनिधी करण्यासाठी त्यांची निवड झाली होती. ही एक मानाची बाब आहे. महाविद्यालयामध्ये गेल्या 2 वर्षापासून आपण फुटबॉलचं प्रशिक्षण देत आहोत. 15 वर्षाखालील विद्यार्थी म्हणजे मुलं आणि प्रत्येक वयोगटातील विद्यार्थिनींना, महाविद्यालयातील विद्यार्थिनींना मोफत असं प्रशिक्षण
या फुटबॉल अकॅडमीद्वारे दिल्या जात आहे. याचा फायदा आपण येणाऱ्या काळामध्ये घेऊ शकाल. महाविद्यालयाची जी परंपरा आहे की दरवर्षी महाविद्यालयाचे मेरिटमध्ये गुणवत्ता यादीमध्ये विद्यार्थी येतात अमरावती विद्यापीठाच्या, तीच परंपरा कायम आहे. पुढेही आपल्याद्वारे ती कायम राहील. त्यासोबतच रिया तारम, साक्षी आठवले या विद्यार्थिनी विद्यापीठाच्या स्पोर्ट्स मधून आंतरविद्यापीठ स्पर्धा खेळलेल्या आहेत. रिया तारम बॉक्सिंग मध्ये आणि साक्षी आठवले हँडबॉल मध्ये. महाविद्यालयाद्वारे स्टुडंट ऑफ द इयर असा एक विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीसाठी एक चांगला स्पर्धा नामनिर्देशनाद्वारे घेतल्या जात आहे. त्यासाठी माननीय उपाध्यक्ष रविकुमारजी गोयनका यांच्यातर्फे रोख पारितोषिक 5,000 रुपये व फिरती ट्रॉफी देण्यात येते. महाविद्यालयामध्ये आहे म्हणजे आपण विद्यार्थी त्यांच्यासाठी त्यांचं ओव्हरऑल म्हणजे सर्वांगीण विकास होण्यासाठी महाविद्यालय सतत प्रयत्न करत राहते आणि करत आहे. त्याचे काही चित्रफित आपण इथे बघू. जसं स्टुडंट ऑफ द इयर, NSS, NCC, स्पोर्ट्स, अॅन्युअल गॅदरिंग. अॅन्युअल गॅदरिंग आपली एक बेस्ट प्रॅक्टिस आहे की दरवर्षी आपण थीम बेस्ड अॅन्युअल गॅदरिंग म्हणजे वार्षिक स्नेहसंमेलन आयोजित करतो. एक थीम दिली जाते आणि त्या थीमवरच सगळे कार्यक्रम आपले आयोजित केले जातात. मागच्या वर्षी म्हणजे जानेवारी 20 मध्ये आपल्या महाराष्ट्र राज्य विधान परिषदेच्या उपाध्यक्षा मृणालताई गोरे यांची या कार्यक्रमासाठी मुख्य अतिथी म्हणून आपल्याला त्या लाभल्या होत्या. त्याच प्रकारे सर्वांगीण विकासासाठी वेगवेगळ्या कॉम्पिटिशन्स, त्यानंतर बरेचसे इनिशिएटिव्ह NSS आणि NCC द्वारे घेतले जातात. आपण जेव्हा महाविद्यालयामध्ये येसाल तेव्हा आपल्यालाही त्याच्यात प्रत्यक्ष भाग घेता येईल. त्यामध्ये एन्व्हायरमेंट अवेअरनेस रॅली, एड्स अवेअरनेस रॅली, ट्रॅफिक अवेअरनेस रॅली, सध्या आपण जी चित्रफित बघता आहे ती ट्रॅफिक अवेअरनेस रॅली संदर्भातली आहे. लीगल अवेअरनेस रॅली, ब्लड डोनेशन कॅम्प, आय डोनेशन कॅम्प, ऑर्गन डोनेशन कॅम्प इत्यादी समाजोपयोगी सेवा आणि सुविधा महाविद्यालयातर्फे महाविद्यालयाचे NSS आणि NCC विभागात राबवले जातात. मागच्या वर्षी महाविद्यालयाचा जो कॅम्प आळंदामध्ये जो महाविद्यालयाने अडॉप्ट केलेला आहे त्या कॅम्पला माननीय मुरलीधरजी चांदेकर सर जे आपले व्हाईस चान्सलर आहेत त्यांची भेट झाली. ते आपण चित्रफित मध्ये बघता आहात. RDG मीन्स RDG तर आपण माताजींच्या नावावर आहेतच, पण आपण असं समजतो की रिअल डेव्हलपमेंट ऑफ गर्ल्स. त्यासाठी निर्भय बनो, अँटी रॅगिंग सेल, प्लेसमेंट सेल, रायटर्स बँक म्हणजे जे अंध विद्यार्थी आहेत आमचे त्यांना लिहिता येत नाही म्हणून त्यांच्यासाठी आपण एक रायटर्स बँक महाविद्यालयामध्ये उपलब्ध आहे. ते आपला अर्ज करून त्या रायटर्सची यूज करून घेऊ शकता. सोशल अवेअरनेस, काउन्सिलिंग सेल, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम कोचिंग, स्किल डेव्हलपमेंट कोर्सेस, ग्रीव्हन्स अँड रिड्रेसल सेल, व्हॅल्यू एज्युकेशन, कल्चरल ऍक्टिव्हिटीज, स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीज, ह्या सगळ्या ऍक्टिव्ह मिळून आपण म्हणतोय की रिअल डेव्हलपमेंट ऑफ गर्ल्स. माननीय अध्यक्ष हे पण आपल्या ज्ञानाचा, आपल्या स्किलचा विद्यार्थ्यांना कसा फायदा होईल यासाठी सतत प्रयत्न असतात. म्हणून त्यांच्या मार्फत विद्यार्थिनींसाठी एक इनिशिएटिव्ह चालवला जातो दरवर्षी. विद्यार्थिनींना फायनान्शियल लिटरसी म्हणजे त्यांनी भविष्यामध्ये आपलं आर्थिक नियोजन कसं त्यांना चांगल्या रीतीने करता येईल, त्यांना रोजगार कसा प्राप्त होईल यासाठी हा एक चांगला उपक्रम माननीय अध्यक्षांद्वारे चालवला जातो. यात फक्त फायनल इयरच्या ज्या विद्यार्थी आहेत, अंतिम वर्षाच्या ज्या विद्यार्थिनी आहेत त्यांना याचा फायदा मिळत असतो. आपण जेव्हा फायनल इयरला जाल तेव्हा आपल्याला ह्या क्लासचा फायदा मिळेल. रेग्युलर बेसिसमध्ये महाविद्यालयामध्ये जे ऍक्टिव्हिटीज होतात त्यामध्ये हेल्थ चेकअप, आपल्या काही सजेशन्स असतील त्याच्यासाठी सजेशन बॉक्स आहेत. मेंटॉर मेंटी म्हणजे आपल्याला काही अडचण असेल तर आपण आपल्या शिक्षकांना
भेटू शकता, बोलू शकता. मॅनेजमेंट अँड स्टाफ स्पॉन्सर्ड अवॉर्ड्स अँड प्राइजेस आहेत. बरेचसे अवॉर्ड्स असे आहेत की ते मॅनेजमेंटद्वारे, आपल्या शिक्षकांद्वारे आपल्या सुप्त कलागुणांना वाव मिळावा यासाठी अवॉर्ड्स ठेवलेले आहेत. व्हेरियस कॉम्पिटिशन्स आहेत. फायनान्शियल सपोर्ट थ्रू स्टुडंट सेट फंड. विद्यार्थी जे आपलं शिक्षण पूर्ण करू शकत नाही, आर्थिक बाजू कमी असल्यामुळे, तर त्यांना महाविद्यालयातील प्रत्येक आपला स्टाफ जो आहे तो मदत करतो आणि त्यांचं शिक्षण पूर्ण व्हावं हा उद्देश ठेवूनच त्यांना मदत दिल्या जाते. सेमिनार ऑन रीडिंग हॅबिट्स, लीगल अवेअरनेस, अर्न अँड लर्न स्कीम. महाविद्यालयामध्ये ही स्कीम सुद्धा चालवली जाते की जिथे आपण शिकता शिकता आपण कमावू पण शकतो. त्याच माध्यमातून मागच्या वर्षी आपला एक पिशवी शिवण्याचा एक चांगला उपक्रम विद्यार्थिनींद्वारे घडवला गेला. आपण बघताच आहे की रोजगार मेळावा महाविद्यालयामध्ये आयोजित करण्यात जातो. जे NGOs आहेत आमचे, ते आम्हाला आपल्या विद्यार्थिनींना सतत मदत करतात. सायकल इनरव्हील तर्फे आपल्याला 2-3 वेळा मिळालेले आहेत आपल्या विद्यार्थिनींना. तशाच प्रकारे महात्मा गांधीजींचे नातू यांनी सुद्धा, आपण उजव्या बाजूला खाली कॉर्नर मध्ये बघता येत आहे की त्यांचे गांधीजींचे नातू यांनी महाविद्यालयाला भेट दिलेली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुप्त गुणांना वाव मिळावा यासाठीच रीडिंग रूमची फॅसिलिटी आहे. व्हेरियस क्विज कॉम्पिटिशन्स महाविद्यालयाद्वारे रेग्युलर बेसिसवर आयोजित करण्यात जातात. मी आधीच म्हटलंय की गांधीजींचे नातू महाविद्यालयाला व्हिजिट दिली आहे. त्याचप्रमाणे आपले जे काही नॅशनल फिगर्स आहेत, राष्ट्रीय ज्यांना महत्व आहेत, असे काही पर्सनॅलिटीज, त्यामध्ये प्रतिभाताई पाटील, शंकर दयाल शर्मा, एक्स प्राईम मिनिस्टर मनमोहन सिंग, त्याच प्रकारे असे अनेक लोकांनी महाविद्यालयाला व्हिजिट दिलेली आहे. विजय भटकर, वेदप्रकाश मिश्रा, आपण बघतायत लाल बहादूर शास्त्री, सध्याचे मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, मिल्खा सिंग, अशा अनेक गणमान्य व्यक्तींनी महाविद्यालयाला भेट दिलेली आहे. आपलं स्वागत आहेच, आपलं अभिनंदन सुद्धा याआधी केलेलं आहे. परंतु जेव्हा महाविद्यालय सुरू होईल तेव्हा आपल्याला काही गोष्टी कटाक्षाने पाळायच्या आहेत. त्यामध्ये आपला अटेंडन्स हा 75% असायला पाहिजे. क्लासमध्ये ज्या युनिट टेस्ट आणि असाइनमेंट दिल्या जातात त्या आपण वेळेवर पूर्ण करायलाच पाहिजे. सेमिनार आणि ग्रुप डिस्कशन अशा ज्या ऍक्टिव्हिटी होतात त्या आपल्यासाठीच असतात. आपल्या सुप्त गुणांना वाव मिळावा, आपल्यामधलं नेतृत्व वाढावं यासाठी ग्रुप डिस्कशन आणि सेमिनार आयोजित केले जातात, ते आपण करावेच. कम्प्युटर प्रॅक्टिकल आपण रेग्युलरली करावे. आणि जेव्हा आपण महाविद्यालयात याल तेव्हा आपल्याला आय कार्ड घालूनच महाविद्यालयामध्ये प्रवेश मिळेल, अन्यथा प्रवेश मिळणार नाही. आपण क्लासरूम मध्ये बाहेर पडणार तेव्हा आपले लाईट चालू आहेत, बंद करायचे आहेत. आपला जो परिसर आहे तो आपल्याला स्वच्छ ठेवायचा आहे. आपले जे डॉक्युमेंट्स आहेत, बरेचदा आपण TC महाविद्यालयामध्ये जमा करतात आणि नंतर त्याच्या आपण फोटोकॉपी काढून ठेवत नाही आणि मग नंतर आपण महाविद्यालयामध्ये येतात की आमची झेरॉक्स त्याची पाहिजे. तर मला असं म्हणणं आहे की जेव्हा आपण कुठेही ओरिजिनल आपण डॉक्युमेंट सबमिट करतोय तर अशा परिस्थितीमध्ये आपण त्याच्या फोटोकॉपी 10 ते 12 काढून ठेवायच्या, जेणेकरून भविष्यामध्ये आपल्याला त्या डॉक्युमेंट्सचा काम पडेल तर आपल्याला पटकन ते सबमिट करता येईल. बरेच वेळा हे निदर्शनास आलेलं आहे की आपण स्कॉलरशिपची ऍडमिशन घेताना सुविधा प्राप्त करतो किंवा त्यासाठी आपण विनंती करतो आणि नंतर जेव्हा स्कॉलरशिपचा फॉर्म भरायचा असतो तो आपण फॉर्म भरत नाही. तर मी आपल्याला इथे एक सांगू इच्छितो की आपला जो स्कॉलरशिपचा फॉर्म आहे, आता या महिन्यात DBT पोर्टलवर आपल्याला ती सुविधा उपलब्ध होईल. तशा सूचना आपल्याला SMS द्वारे देण्यात येतील. तर त्या सुविधेचा लाभ आपल्याला घ्यायचा आहे आणि ती स्कॉलरशिपचा फॉर्म आणि त्या संबंधित असणारे डॉक्युमेंट्स ते आपल्याला योग्य आणि योग्य वेळी ते जमा करायचे आहेत, अन्यथा आपल्याला ती सुविधा मिळणार नाही. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांनी ऍडमिशन्स घेतात पण एक्झामचा फॉर्म भरत नाही, तर ते सुद्धा आपल्याला त्यावर लक्ष ठेवायचं आहे. महाविद्यालयाद्वारे SMS द्वारे आपल्याला ती माहिती देण्यात येते, नोटीस बोर्डवर सुद्धा माहिती लावण्यात येते. त्यासोबतच वेबसाईटवर आपली ती माहिती आपल्याला देण्यात येते. ती रेग्युलर बेसिसवर आपण ती चेक करावं, त्याला व्हिजिट करत राहावं, जेणेकरून आपल्याला ज्या काही सूचना आहेत किंवा ज्या काही घडामोडी महाविद्यालयामध्ये ज्या काही ऍक्टिव्हिटीज घडतात त्याबद्दल आपल्याला माहिती मिळेल.
वेबसाईटचा ऍड्रेस आहे rdgakola.ac.in हा आपल्या वेबसाईटचा ऍड्रेस आहे. याला आपण व्हिजिट करू शकता. त्यानंतर विद्यार्थ्यांनी काय नाही करावं, तर जेव्हा कॉलेज सुरू होईल तेव्हा क्लासेस बंक करू नये. मोठा परिसर आहे, त्या परिसरात इकडे तिकडे बसू नये. मोबाईलचा उपयोग आपण प्रिमायसेस मध्ये टाळावा, जेणेकरून आपल्याला चांगलं एक वातावरण मिळेल. कॉरिडॉरमध्ये येता जाता आपल्याला हे लक्ष ठेवायचं आहे की आजूबाजूला आपण जिथे फिरतो आहे तिथे क्लासेस सुरू आहेत, त्यांना डिस्टर्ब होणार नाही. शिक्षकांशी बोलताना आपण जनरली असं बघण्यात येतं की रे, काय रे, अरे, तू रे अशी भाषा बोलतो. तर असं न बोलता त्यांना एक आपण रिस्पेक्ट द्यावा. रिस्पेक्ट द्यायचाच असतो आणि रिस्पेक्ट दिल्यानेच रिस्पेक्ट मिळत असतो. या गोष्टी आपण लक्षात ठेवाव्या. आणि कॉलेजच्या ज्या प्रत्येक ऍक्टिव्हिटी आहे त्यामध्ये आपल्याला भाग घ्यावाच लागेल. बरेचदा असं सध्या तर कोविडचा प्रादुर्भाव असल्या कारणाने आपल्याला मास्क लावणं गरजेचं आहे, पण जेव्हा हा प्रादुर्भाव संपुष्टात येईल, मार्केटमध्ये लस उपलब्ध होईल, तेव्हा आपण आपल्या चेहऱ्याला पूर्ण कव्हर करून महाविद्यालयात प्रवेश करू नये, जेणेकरून त्याचा त्रास आपल्याला होणार नाही, महाविद्यालयाला होणार नाही. आणि एक मी प्रकर्षाने इथे म्हणू इच्छितो की आपण जेव्हा ऍडमिशन घेतो तेव्हा मोबाईल नंबर 1 देतो आणि नंतर मग आपल्याला जसा प्लॅन मिळतो आपल्या सोयीचा असतो तेव्हा तो आपण कॉन्टॅक्ट नंबर बदलतो. तर जेव्हा केव्हा आपण कॉन्टॅक्ट नंबर बदलू तेव्हा त्याची माहिती आपल्याला महाविद्यालयात द्यावीची आहे. अन्यथा आपल्याला जे SMS अलर्ट येतात किंवा जे काही माहिती आपल्याला व्हॉट्सअप ग्रुपद्वारे देण्यात येते ती माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचू शकणार नाही. शक्यतोवर आपण तो नंबर बदलणं टाळावं, जेणेकरून आपण अपडेट राहू. महाविद्यालयामध्ये ज्या काही घडामोडी घडतात विद्यार्थी केंद्रित त्याबद्दल आपल्याला माहिती पुरेपूर मिळू शकेल. त्या आपण फ्रेशर्स आहात, नवीन आहात, तर आपलं या महाविद्यालय परिवारामध्ये संपूर्ण स्टाफ आपलं पुन्हा एकदा स्वागत करतो, अभिनंदन करतो की आपण एका चांगल्या कॉलेजमध्ये आपण ऍडमिशन घेतलेली आहे. आणि या सगळ्या जे काही आपण हे ऑनलाईन माध्यमाने आपण हा जो इंडक्शन कार्यक्रम घेतो आहे तो आठवडाभर चालणार आहे. त्या नंतर आपल्याला एक फीडबॅक देण्यात येतो. तो फीडबॅक भरायचा आहे. आपल्या काही सजेशन्स असतील ते आपल्या सजेशन्स द्यायचे आहेत. पुनश्च आपले अभिनंदन करतो. धन्यवाद. अच्छा, प्लीज कंटिन्यू. महाविद्यालयामध्ये आपल्याला आपण जेव्हा ऍडमिशन्स घेतो तेव्हा पुनश्च बोलतो, थोडासा लिंकचा प्रॉब्लेम होता म्हणून. जे आपण नंबर देतो, कॉन्टॅक्ट नंबर, मोबाईल नंबर जो देतो आपण, तो आपण वारंवार बदलतो. म्हणजे जो आपल्याला टेरिफ योग्य वाटतो त्यावर आपण आपला नंबर देतो. नंबर आपला चेंज होणार नाही, कारण आपल्याला आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी ते योग्य असते. तर आपण जेव्हा केव्हा नंबर वेबसाईट आपली आहे rdgakola.ac ही मध्ये आता आपण युज टू झालेलो आहे. कुठेही आपल्याला घालून जायचं नाहीये. फक्त आपण जे काही नियम आहेत त्याचे पालन करायचे आहेत आणि आपल्याला सेफ ठेवायचं आहे, सुरक्षित ठेवायचं आहे. आपल्या ज्या काही सूचना असतील त्या सूचना आपल्याला वेळोवेळी आपल्याला महाविद्यालयाच्या व्हॉट्सअप ग्रुपवर, वेबसाईटवर किंवा SMS द्वारे देण्यात येतील. महाविद्यालयामध्ये शासनातर्फे जो टॅलीचा अभ्यासक्रम चालवला जातो त्याची सुविधा पण उपलब्ध आहे. त्यासाठी आपण डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मध्ये कॉन्टॅक्ट करू शकता. आणि येणाऱ्या ह्या 6 दिवसाच्या इंडक्शन कार्यक्रम मध्ये प्रत्येक विभागाची आपल्याला इत्थंभूत माहिती मिळेलच. आपण ती जरूर बघायची आहे, जेणेकरून आपल्या महाविद्यालयामध्ये इंटरडिसिप्लिनरी टाइप कोर्सेस चालतात. BSc चा विद्यार्थी असेल त्याला कॉमर्सचे काही कोर्सेस करायचे आहे, कॉमर्स काय आहे याबद्दलची जी माहिती आपण इंटरडिसिप्लिनचे कोर्सेस जे आहेत त्या माध्यमातून चालवत आहे, त्यामध्ये सहभाग घ्यायचा आहे आणि घाबरायचं नाहीये आणि चांगले राहायचं आहे, मस्त राहायचं आहे. या द्वारे मी आपल्याला पुनश्च एकदा शुभेच्छा देतो, आपले अभिनंदन करतो आणि इथे थांबतो. धन्यवाद.
थँक्यू सर. थँक्यू सर. आम्हा सर्वांना महाविद्यालयाच्या प्रत्येक दालनातून आपण फिरवून आणलं आणि महाविद्यालयाचे सगळे एवढे जे उपक्रम आहेत ते ऐकून मला तर ऍज ए आरडीजीएन म्हणून मला अभिमान वाटतो आणि मुलींनाही हे सांगावंसं वाटतं की संपूर्ण जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण क्षेत्रामध्ये युजी पासून ते पीएचडी पर्यंत एकाच छत्राखाली असणारं आपलं हे महाविद्यालय आहे. आणि आजच्या ह्या इंडक्शन कार्यक्रमाच्या इनॉग्रल कार्यक्रमाच्या पहिल्या सेशनचं मी आभार प्रदर्शन करते. खरं म्हणजे आभार कोणाचे परक्या लोकांचे मानायचे असतात, परंतु शिरस्त्याप्रमाणे मी आपल्या दोन्ही महोदयांचं या ठिकाणी आवर्जून उपस्थित राहिलेले आपले माननीय अध्यक्ष महोदय आणि प्राचार्य सर या दोघांचं आभार मानत नाही तर मी त्यांच्या ऋणात राहू इच्छिते. यानंतर दुसरं सेशन सुरू होणार आहे, पण तत्पूर्वी मला तुम्हाला काही सांगायचंय. तुमच्यासोबत घालवलेल्या या क्षणांचा या क्षणांच्या स्मृती आम्ही निरंतर लक्षात ठेवू आणि माननीय अध्यक्ष महोदय आपण खूप सुंदर रीतीने आम्हाला नेहमीच प्रोत्साहित करत असता, विद्यार्थ्यांची खूप सुंदर संवाद साधला, त्याच्याबद्दल मी त्यांचे आभारी आहे. तसंच महाविद्यालयाचे प्राचार्य माननीय डॉक्टर व्यास सरांची सुद्धा मी ऋणी आहे. यानंतर दुसऱ्या सेशनला लगेच आपण सुरू करतोय. केवळ आपल्याकडे चांगली संस्था, चांगला परिसर, चांगले टीचर्स हे एवढंच आवश्यकता नाहीये, तर माणसाला जगायला लागणारं अन्न हेही याची एवढीच गरज नाहीये, तर त्याला बौद्धिक अन्नाची सुद्धा गरज लागते. बुद्धी आणि मन पुस्तकाच्या अन्न पाण्यावर जगत असतात. या बौद्धिक अन्नाची बेगमी आपल्या महाविद्यालयात भरपूर आहे. त्याविषयी आपण जाणून घेऊया आपल्या महाविद्यालयाचे ग्रंथपाल प्राध्यापक राम बाहेती सरांकडे. स्वागत आहे. श्रीमती राधादेवी गोयंका महिला महाविद्यालय अकोला ग्रंथालय विभागातर्फे मी भारतीय सेवा सदनचे अध्यक्ष दिलीपराजजी गोयंका, महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र व्यास सर यांचे मनपूर्वक स्वागत करतो. तसेच या इंडक्शन प्रोग्रामला उपस्थित महाविद्यालयाचे सर्व प्राध्यापक वृंद तसेच विद्यार्थी या सर्वांचे मी मनपूर्वक स्वागत करतो. मी आपल्या महाविद्यालयातील ग्रंथालयाचे माहिती शेअर स्क्रीनच्या माध्यमातून तुम्हाला देणार आहे. तर सर्वांना विनंती आहे की 1 मिनिट फक्त थांबा. महाविद्यालयाच्या
ग्रंथालय विभागातर्फे मी तुमचं हार्दिक स्वागत करतो. महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयातर्फे मी आपले स्वागत करतो. प्राचार्यांचं सुरू आहे ना. सर तो देखो ना. ग्रंथालयातर्फे आपले हार्दिक स्वागत. असं it is universal fact that a well equipped and well arranged library is the foundation of modern education structure to enhance the interaction between the user and the information. म्हणजेच एक चांगलं ग्रंथालय हे उच्च शिक्षणाचा जो पूर्ण आपल्याला स्ट्रक्चर जे आहे त्या स्ट्रक्चर साठी एक समृद्ध ग्रंथालयाची आवश्यकता आहे. आणि ग्रंथालयात वाचक आणि माहिती या दोघांची सांगड घालण्यासाठी ग्रंथालय हे अत्यंत महत्वाचा घटक शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये मानला जातो. आपल्या महाविद्यालयाचं एक मिशन आहे. त्या मिशन मध्ये बुक्स अँड इन्फॉर्मेशन इज फॉर यूज. म्हणजेच ग्रंथालयातील ग्रंथ आणि माहिती ही फक्त आणि फक्त वाचकांसाठी आहे आणि वाचकांच्या उपयोगासाठी आहे. दुसरं मिशन आपल्या ग्रंथालयाचं आहे एव्हरी युजर शुड गेट डिझायर्ड बुक अँड इन्फॉर्मेशन. म्हणजेच वाचकाला हवी असलेली माहिती आणि ग्रंथ हे पुरवून देणे हे ग्रंथालयाचं एक मिशन आहे. त्याच नंतर तिसरं मिशन आहे each book and information should receive its user. म्हणजेच ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध वाचन साहित्य आणि माहिती ही त्या वाचकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे ज्यांना या माहितीची आणि ग्रंथांची गरज आहे. चौथा उद्देश बुक्स अँड इन्फॉर्मेशन डिलिव्हरी इन मिनिमम टाइम. ग्रंथालय कर्मचारी आणि ग्रंथालयातील वाचक वर्ग यांचा कमीत कमी वेळ माहिती आणि पुस्तकं घेण्यासाठी उपयोग व्हावा यासाठी ग्रंथालय नेहमीच प्रयत्न करीत असते. म्हणजेच वाचकाचा वेळ हे अत्यंत महत्वाचा आहे आणि कमी वेळेत त्याला हवी असलेली माहिती पुरवणे हेच ग्रंथालयाचा उद्देश आहे. आणि पाचवा उद्देश आहे लायब्ररी अँड इन्फॉर्मेशन इज एव्हर ग्रोईंग. म्हणजेच ग्रंथालय ही एक वर्धिष्णू संस्था आहे. माहिती ही नेहमी वाढत आहे. तर हे 5 उद्देश घेऊन आम्ही ग्रंथालयाद्वारे वाचकांना सेवा पुरवण्यासाठी प्रयत्न करीत असतो. ग्रंथालयाचे उद्दिष्ट आहे की ग्रंथालयामध्ये जे काही कलेक्शन आहे, जे काही ग्रंथेतर साहित्य ज्याच्यामध्ये सीडी, ई बुक्स आणि जर्नल्स आहे त्यांचं प्रिझर्वेशन करून वाचकांना उपलब्ध करून देणे. त्यासोबत दुसरा ऑब्जेक्टिव्ह आहे की जे काही नवीन पब्लिकेशन वेगवेगळ्या विषयांमध्ये होत आहे त्या विषयांचं आपण असलेलं साहित्य ग्रंथालयातील वाचकांना उपलब्ध करून देणे हा एक उद्देश आपल्या ग्रंथालयाचा आहे. तिसरा उद्देश आहे टू ऍड गुड नंबर ऑफ बुक्स अँड पिरियडिकल्स रिलिव्हंट फॉर देअर सब्जेक्ट. आपल्या महाविद्यालयामध्ये वेगवेगळ्या शाखेतील वेगवेगळ्या विषयांसाठी नवीन पुस्तकं उपलब्ध करून देणे आणि जर्नलच्या माध्यमातून पिरियडिकल्सच्या माध्यमातून नवीन पुस्तकं उपलब्ध करून देणे हा एकमात्र उद्देश सुद्धा आम्ही ग्रंथालयामध्ये ठेवलेला आहे. चौथा उद्देश आहे टू इनकल्केट द रीडिंग हॅबिट्स अमंग द युजर. ग्रंथालयातील वाचकांमध्ये रीडिंग हॅबिट्स जे आहे वाचनाची सवय जे आहे ते वृद्धिंगत व्हावी याच्यासाठी ग्रंथालयामध्ये वेगवेगळे कार्यक्रमांचं आयोजन आम्ही वर्षभर करतो. त्याच्यामध्ये बुक एक्झिबिशन आहे, वाचन प्रेरणा दिवस आहे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांचा वाढदिवस आम्ही वाचन प्रेरणा दिवस म्हणून साजरा करतो. नॅशनल बुक डे आहे, त्याच्यानंतर नॅशनल बुक वीक आहे नोव्हेंबर मध्ये, ते सुद्धा आम्ही ग्रंथालयाच्या माध्यमातून एक्सटेन्शन ऍक्टिव्हिटी म्हणून राबवतो. या ऍक्टिव्हिटीजमुळे ग्रंथालयातील वाचकांमध्ये
वाचनाची सवय निर्माण व्हावी यासाठी आम्ही प्रयत्न करतो. टू प्रोव्हाइड द रेफरन्स बिब्लिओग्राफी अँड टेक्निकल सर्व्हिसेस टू द युजर अँड टू ऑर्गनाइज बुक एक्झिबिशन. दीज आर द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ अवर लायब्ररी. आपले महाविद्यालयातील ग्रंथालय हे जवळपास 4000 स्क्वेअर फीटच्या एरियामध्ये समृद्ध असं नियोजित केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये रीडिंग अँड स्टडी हॉल, कॅटलॉग अँड ओपॅक सेक्शन, सर्क्युलेशन सेक्शन, इंटरनेट सेक्शन, ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह अँड प्रोसेसिंग सेक्शन, रिप्रोग्राफी सेक्शन म्हणजे ग्रंथालयामध्ये वाचकांना झेरॉक्स सर्व्हिस देण्याचा सुद्धा आम्ही प्रयत्न करतो आहे. रेफरन्स सेक्शन, स्टॅक रूम, पिरियॉडिकल सेक्शन इन्क्लुडिंग बॅक व्हॉल्युम्स. बॅक व्हॉल्युम्सचा अर्थ इथे आहे की मागील 20 वर्षामध्ये वेगवेगळ्या जर्नल्स मध्ये जे काही आर्टिकल पब्लिश झालेले आहे, वेगवेगळ्या विषयांचे जे पिरियॉडिकल्स आहे, त्या पिरियॉडिकलचा आम्ही इथे संग्रह बॅक व्हॉल्युमच्या माध्यमातून केलेला आहे. प्रत्येक वर्षाचं जे जितके अंक प्रकाशित झालेले आहे, जवळपास काही पिरियॉडिकल्स वार्षिक असतात, काही पिरियॉडिकल्स मंथली, क्वार्टरली आणि बायो मंथली असे सुद्धा पब्लिश होतात. तर या पिरियॉडिकलचा संग्रह आम्ही ग्रंथालयामध्ये केलेला आहे. ग्रंथालय एक समृद्ध ग्रंथालय म्हणून आमच्याकडे आज जवळपास 35,099 पुस्तकांचा संग्रह वेगवेगळ्या विषयावरील केलेला आहे. आम्ही जवळपास या 35,000 पुस्तकांपैकी 2,500 पुस्तकं ही रेअर बुक्स आहे, जे आउट ऑफ प्रिंट्स झालेली आहे. म्हणजे तुम्हाला बिफोर 1960 चे पब्लिश झालेली पुस्तकं आपल्या ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध आहे. हे आपल्या ग्रंथालयाचं एक वैशिष्ट्य आहे. त्यासोबतच पिरियॉडिकल आणि जर्नल सुद्धा ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध आहे. वेगवेगळ्या भाषेतील इंग्लिश, मराठी, हिंदी असे 11 न्यूजपेपरचं आपण सबस्क्रिप्शन करतो. एमलिब ISC चे 25 रिसर्च प्रोजेक्ट ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध आहे. संशोधकांसाठी PhDचं थेसिस उपलब्ध आहे. नॉन बुक मटेरियल मध्ये आपल्याकडे व्हिडिओ कॅसेट, CD, DVD हे 61 उपलब्ध आहे. आणि आपल्या ग्रंथालयामध्ये शहरातील वेगवेगळ्या नामांकित व्यक्ती पुस्तकं डोनेट करतात, आपल्या वाढदिवसाला पुस्तकं भेट करतात. तर अशा पुस्तकांचं कलेक्शन 2216 पुस्तकं आम्ही ग्रंथालयामध्ये संग्रहित केलेली आहे. सेंट्रल लायब्ररी इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्याकडे ICT बेस्ड ग्रंथालय असल्यामुळे ग्रंथालयामध्ये 5 कम्प्युटर, 1 प्रिंटर, टेलिफोन कनेक्शन, फायर एक्सटिंग्विशर, बुक रॅक्स, न्यूजपेपर स्टँड, इन्व्हर्टर, वुडन बुककेस, डिस्प्ले रॅक, बुककेस अशा वेगवेगळ्या प्रकारची इन्फ्रास्ट्रक्चर साहित्य, ज्याच्यामध्ये आपण वाचन साहित्याचा संग्रह करतो आणि त्यांचं जतन करतो, असे वेगवेगळे रॅक्स, वुडन रॅक्स आणि वुडन अल्मेरा हे सुद्धा आपण इथे इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये संग्रहित केलेलं आहे. सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे ग्रंथालय सेवा. ग्रंथालय सेवा जे अत्यंत महत्वाचं फंक्शन ग्रंथालयाद्वारे वाचकांना दिला जातो, ज्यांच्या या ग्रंथालय सर्व्हिसेसच्या माध्यमातूनच आम्ही आमचं ग्रंथालय किती समृद्ध आहे याची कल्पना आम्ही करू शकतो. आपल्या ग्रंथालयाद्वारे इंटरनेट सर्व्हिस वाचनासाठी उपलब्ध आहे. रीडिंग रूम मध्ये इंटरनेट सर्व्हिसची फॅसिलिटी अवेलेबल आहे. त्याचनंतर ओपॅक ऑनलाईन पब्लिक ऍक्सेस कॅटलॉग म्हणजेच ग्रंथालयातील वाचकांसाठी ओपन ऍक्सेस सिस्टीमचा आपण इथे उपयोग केलेला आहे. ग्रंथालयामधील वाचकांना, विद्यार्थ्यांना किंवा संशोधकांना किंवा प्राध्यापकांना एखादा ग्रंथ पाहिजे असेल तर ओपन ऍक्सेस सिस्टीम आपण दिलेली आहे, ज्याच्यामुळे वाचक हा ग्रंथालयाच्या पुस्तकांपर्यंत पोहोचू शकतो आणि पुस्तक हे वाचकाला मिळतो. जे ग्रंथालयाचं मिशन आपण दुसरं आणि तिसरं मिशन पाहिलेलं आहे की प्रत्येक वाचकाला त्याला हवा असलेला ग्रंथ मिळाला पाहिजे, तसेच प्रत्येक ग्रंथाला वाचक मिळाला पाहिजे. यासाठी आम्ही ग्रंथालयामध्ये ओपॅक सर्व्हिसचा उपयोग आणि फॅसिलिटी वाचकांना देतो. त्याच्यानंतर पर्सनलाइज रेफरन्स इन्फॉर्मेशन सर्व्हिस, प्रत्येक वाचकाला हवी असलेली माहिती ही पर्सन टू पर्सन देण्याचं काम आम्ही ग्रंथालयाच्या माध्यमातून करतो. रिप्रोग्राफिक सर्व्हिस म्हणजे झेरॉक्स सर्व्हिस आमच्या ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध आहे. इंटर लायब्ररी लेंडिंग सर्व्हिस हे एक महत्वाची सेवा आम्ही देण्याचा प्रयत्न ग्रंथालयाच्या माध्यमातून करतो. फॉर एक्झाम्पल, एखादा ग्रंथ
आपल्या ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध नसेल तर अकोल्यातील सार्वजनिक ग्रंथालय तसेच शैक्षणिक ग्रंथालय या ग्रंथालयाच्या माध्यमातून आम्ही त्या ग्रंथालयामध्ये फॉर एक्झाम्पल बाबूजी सार्वजनिक वाचनालय असेल किंवा सीताबाई आर्ट्स कॉलेज असेल, तिथे एखादं पुस्तक अवेलेबल आहे आणि आपल्या ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध नाही, वाचकांनी जर त्या पुस्तकाची मागणी केली तर आम्ही इंटर लायब्ररी लेंडिंग सर्व्हिसच्या माध्यमातून ते पुस्तक उपलब्ध करून देण्याचं काम करतो. न्यूजपेपर क्लिपिंग सर्व्हिस हे एक अत्यंत महत्वाची सर्व्हिस आहे. त्याला करंट अवेअरनेस सर्व्हिस सुद्धा म्हटलं जातो की करंट जे काही इव्हेंट्स होत आहे त्या विषयांवर जे आर्टिकल पब्लिश होतात ग्रंथालयामध्ये न्यूजपेपरच्या माध्यमातून, त्या माध्यमातून न्यूजपेपर क्लिपिंग सर्व्हिस देण्याचं काम आम्ही ग्रंथालयाच्या माध्यमातून करतो. बिब्लिओग्राफिकल सर्व्हिस म्हणजे संदर्भ सेवा, एखाद्या वाचकाला हवी असलेलं वेगवेगळे रेफरन्सेस देण्याचं काम ग्रंथालयाच्या माध्यमातून आम्ही करत आहे. बुक बँक फॅसिलिटी, एखाद्या व्यक्तीला एखाद्या विद्यार्थ्याला 60% पेक्षा जास्त मार्क्स असेल तर त्याला बुक डिपॉझिट फॅसिलिटी, बुक बँक फॅसिलिटी आमच्या ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध आहे. पुस्तकाची किंमत त्या विद्यार्थ्यांनी जमा करावी, त्याला सर्व विषयाची पुस्तकं देण्याचा प्रयत्न आम्ही बुक बँक फॅसिलिटीच्या माध्यमातून करत आहोत. ऑर्गनाइज बुक एक्झिबिशन, न्यूली अराइव्ड बुक डिस्प्ले ऍट सेपरेट नोटीस बोर्ड. आपल्या ग्रंथालयामधील रिडिंग रूम मध्ये जे नवीन पुस्तक आलेले आहे त्या पुस्तकांची यादी सुद्धा आम्ही त्या नोटीस बोर्डवर लावतो. फॅसिलिटीज फॉर स्टुडंट्स, सेपरेट रिडिंग रूम आपल्या ग्रंथालयातील वाचकांसाठी उपलब्ध आहे. तसंच स्टडी रूम सुद्धा अवेलेबल आहे फॉर स्टाफ अँड स्टुडंट दोघांसाठी. आपल्या महाविद्यालयातील ग्रंथालयामध्ये 20 प्राध्यापक वर्ग किंवा संशोधक बसू शकतात आणि 50 विद्यार्थी वाचन कक्षाचा उपयोग करू शकतो. आमच्या ग्रंथालयाचा स्पेशल फीचर आहे, लायब्ररी सर्व्हिसेस आर प्रोव्हाइड टू आउटसाइड स्कॉलर, एमिनेंट पर्सन, रिसर्चर, इंडस्ट्रियलिस्ट, टीचर अँड स्टुडंट ऑन मॉडर्न चार्जेस. म्हणजे शहरातील किंवा शहराबाहेरील जे काही संशोधक किंवा नामांकित व्यक्ती आहे किंवा उद्योग करणारे व्यक्ती आहे, यांना समजा पुस्तकांची आवश्यकता असेल, माहितीची गरज असेल तर ते सुद्धा आम्ही वाचकांना ग्रंथालयाच्या माध्यमातून पुरवतो. त्यानंतर आपल्या ग्रंथालयात हे रेल वायर कनेक्शनच्या माध्यमातून नेट सर्व्हिस देण्याचा प्रयत्न करतो. ग्रंथालयाची कामं आणि वाचकांना किंवा संशोधकांना कुठल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम असेल आणि ग्रंथालयाचा विकास करण्यासाठी आम्ही ग्रंथालयामध्ये महाविद्यालयातर्फे लायब्ररी कमिटी एक स्टॅब्लिश केलेली आहे. या लायब्ररी कमिटीचे चेअरमॅन आहे आमचे महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉक्टर डी.एन. व्यास सर. यामध्ये मेंबर म्हणून कार्यरत आहे वाणिज्य विभागाचे प्रमुख डॉक्टर ए.बी. पांडे सर, वाणिज्य विभागाचे प्रमुख डॉक्टर ए.एम. अंबोरे मॅडम, गृहविज्ञान विभागाचे प्रोफेसर पी.डी. महाजन सर, महाविद्यालयाचे उपग्रंथपाल सहाय्यक ग्रंथपाल श्रीमती एस.एस. गोखले, श्री एन.जे. रत्नपारकी आणि मी सुद्धा या कमिटीमध्ये आहे. तर या कमिटीच्या माध्यमातून ग्रंथालयाचा विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, सर्व्हिसेस ह्या देण्याचा प्रयत्न चांगल्या पद्धतीने आम्ही करण्याचा प्रयत्न इथे करीत आहोत. लायब्ररी स्टाफ, तुम्हाला ग्रंथालयातील सर्व्हिसेस आणि ऍडमिनिस्ट्रेशन आणि मॅनेजमेंटसाठी एक ग्रंथपाल, एक सहाय्यक ग्रंथपाल, एक क्लर्क आणि 6 अटेंडंट नेहमी तुमच्या सेवेसाठी उपलब्ध आहे. इथे लायब्ररी स्टाफची माहिती आम्ही दिलेली आहे. लायब्ररी स्टाफ आणि त्यांचं बेसिक क्वालिफिकेशन इथे दिलेलं आहे. लायब्ररी टायमिंग, अवर लायब्ररी इज accessible ऑन वर्किंग डेज. सोमवार ते शनिवार 9 ते 5:20 या वेळेत तुम्ही केव्हाही ग्रंथालयाचा उपयोग विद्यार्थी म्हणून करू शकता. बेस्ट प्रॅक्टिस फॉलोड बाय लायब्ररी मॅनेजमेंट अँड ऍडमिनिस्ट्रेशन लायब्ररी इन सर्व्हिस प्रोग्राम, ऑब्झर्वेशन ऑफ लायब्ररी प्रॅक्टिस. आम्ही दुसऱ्या ग्रंथालयाचा जाऊन ऑब्झर्वेशन करतो, ज्याच्यामुळे तेथील ग्रंथालयामधील ज्या काही चांगल्या गोष्टी आहेत ते आमच्या ग्रंथालयामध्ये आणण्याचा प्रयत्न आम्ही करत असतो. एक्सटर्नल मेंबरच्या माध्यमातून रेव्हेन्यू जनरेशनचं काम करतो. स्टुडंट पार्टिसिपेशन प्रोग्राम, वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित केले जातात. कलेक्शन अँड सर्व्हिसेस मध्ये कॉम्पॅक्ट स्टोरेज
ऑफ लेस यूज ऑफ कलेक्शन, कमीत कमी माहितीचं कलेक्शन आम्ही जास्तीत जास्त माहितीचं कलेक्शन कमीत कमी जागेत कशात करू शकतो याच्यासाठी आमचा प्रयत्न असतो. कलेक्शन डेव्हलपमेंट इन डिफरंट फॉर्मॅट, CD, DVD, नॉन बुक मटेरियल, यांच्या माध्यमातून आम्ही कलेक्शन डेव्हलपमेंट करण्याचं काम ग्रंथालयामध्ये करीत असतो. एक्सटेंड यूज ऑफ सर्व्हिसेस, युजर ओरिएंटेशन, जसं आज महाविद्यालयाच्या वतीने इंडक्शन प्रोग्राम आयोजित केलेला आहे, तसेच महाविद्यालयातील नवीन प्रवेशित विद्यार्थ्यांसाठी आम्ही युजर ओरिएंटेशन प्रोग्राम आयोजित करतो. त्याच्यानंतर फीडबॅक प्रॅक्टिस थ्रू डिफरंट फॉर्मॅट्स, वर्षभरानंतर जेव्हा विद्यार्थी फायनल इयरचे जे विद्यार्थी आहेत त्यांच्याकडून फीडबॅक घेण्याचं काम सुद्धा आम्ही करतो. आणि सजेशन बॉक्सच्या माध्यमातून सुद्धा फीडबॅक घेण्याचा प्रयत्न ग्रंथालयाच्या माध्यमातून करण्यात येतो. बेस्ट प्रॅक्टिस मध्ये यूज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी मध्ये ऑनलाईन इन्फॉर्मेशन रिट्रायव्हल, याच्यामध्ये आम्ही तुम्ही IIT खडगपूर, नॅशनल डिजिटल लायब्ररी IIT खडगपूर या वेबसाईटचा उपयोग आपण ग्रंथालयाच्या माध्यमातून करू शकता. आपल्या वेबसाईटवर या नॅशनल डिजिटल लायब्ररीची लिंक दिलेली आहे. तुम्हाला ऑनलाईन पुस्तकं जर वाचायचं असेल तर तुम्ही IIT खडगपूर या साईटचा उपयोग करू शकता. तसेच SGBU LIB नॉलेज सेंटर याचा सुद्धा उपयोग तुम्ही विद्यार्थी म्हणून माहिती घेण्यासाठी करू शकता. फ्री ब्राउझिंग युनिट ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध आहे. अदर प्रॅक्टिसेस मध्ये व्होकेशनल गायडन्स स्टुडंट, नेहमी आमचा प्रयत्न असतो की विद्यार्थ्यांना चांगल्यात चांगलं गायडन्स करण्याचा प्रयत्न. अदर दॅन सिलेबसच्या बुक्स आहे, त्या व्यतिरिक्त इतर पुस्तकं सुद्धा त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या थोर व्यक्तींची चरित्रे, कथा, कादंबरी, काव्य, वेगवेगळ्या प्रकारचं साहित्य, धार्मिक आध्यात्मिक साहित्य सुद्धा ग्रंथालयामध्ये उपलब्ध आहे. ते सुद्धा ग्रंथालयाच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्यात जाते. पोस्टर ऑफ लायब्ररी रिलेटेड कोटेशन्स ही सुद्धा बेस्ट प्रॅक्टिस आम्ही ग्रंथालयाच्या माध्यमातून बेस्ट प्रॅक्टिस म्हणून उपयोगात आणतो. पोस्टर कॉम्पिटिशन सुद्धा ग्रंथालयाच्या माध्यमातून घेतल्या जाते. धन्यवाद. आयोजकांनी मला इथे आपल्या ग्रंथालयातील विभागाची माहिती देण्याची जी संधी दिली त्याबद्दल मी आयोजकांचे धन्यवाद करतो आणि सर्व विद्यार्थ्यांना आवाहन करतो की ग्रंथालयातील पुस्तकांचा आणि सेवांचा जास्तीत जास्त उपयोग करून ग्रंथालयाचे वर्धिष्णू संस्था म्हणून त्याचा उपयोग करावा. धन्यवाद. धन्यवाद माहिती सर. इतकं समृद्ध लायब्ररी ज्या महाविद्यालयाला लाभलेली आहे आणि आपण जर त्याचा निश्चितपणे लाभ घेतला तर प्रगतीची उंच शिखर गाठण्यास मला नाही वाटत की काही आपल्याला अडचणी येतील. पुनश्च एकदा धन्यवाद करते सर. मानवी शरीराने त्याचं काम करणं ही त्याच्यावर एक शक्तीच असते आणि ती जे कार्य पार पाडतो ते त्याचं कर्तव्य असतं. परंतु विनाशक्तीचं जे कुठलं काम असेल तर ते म्हणजे खेळ. खेळ हे मानवी जीवनाचा अभिन्न अविभाज्य घटक आहे. संस्कृत मध्ये एक वचन आहे, शरीर आद्यम खलु धर्म साधन. शरीर संपत्ती जर ठीक चांगली असेल तरच आपण सगळ्या गोष्टी पार पाडू शकतो आणि आयुष्यामध्ये सर्व अक्वायर करू शकतो, मिळवू शकतो. आणि म्हणूनच स्पोर्ट्स विभागाच्या प्रमुख आणि NCC ऑफिसर प्राध्यापक श्वेता मेंढे मोहल्ले मॅडमना मी आपणाशी बोलायला संवाद साधायला या ठिकाणी बोलवते. प्राध्यापक मेंढे मॅडम. धन्यवाद मॅडम. कोणता आहे? फुल स्क्रीन वही फुल स्क्रीन नहीं धन्यवाद मॅडम.
सर्वप्रथम श्रद्धेय माता जी को नमन करती हूँ। हमारे महाविद्यालय के संस्थाध्यक्ष आदरणीय श्री दिलीप राज जी गोयनका सर, प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र व्यास सर, सभी प्राध्यापक वर्ग एवं मेरी प्यारी छात्रा, जैसा कि आज सभी हम यहाँ इंट्रोडक्शन प्रोग्राम हेतु यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो सर्वप्रथम मैं यहाँ उपस्थित सभी प्रथम वर्षीय छात्राओं का हमारे महाविद्यालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि शिक्षित होने के लिए ज्ञान का होना आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन को स्वस्थ और निरोगी रखने के लिए हमें शारीरिक शिक्षा का भी महत्व हमारे जीवन में ज्यादा है और इसका काम हमारा महाविद्यालय का शारीरिक शिक्षण विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसमें आप सहभाग लेकर शारीरिक शिक्षण विभाग में आप सहभाग लेकर न ही केवल अपने जीवन को स्वस्थ व निरोगी बना सकते हो, बल्कि अपने इस में आप अपना करियर भी बना सकते हो और इसके लिए शारीरिक शिक्षक विभाग एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। और इसी के लिए आज मैं आप सभी विद्यार्थियों को हमारे महाविद्यालय के शारीरिक शिक्षण विभाग अंतर्गत होने वाले सभी महत्वपूर्ण एक्टिविटीज को यहाँ पर दिखाने जा रही हूँ, जो मैं पीपीटी के माध्यम से यहाँ पर आपको प्रदर्शित कर रही हूँ। मैं प्राध्यापक श्वेता मेंढे श्रीमती राधा देवी गोयनका महिला महाविद्यालय में संचालक शारीरिक शिक्षण तथा एनसीसी विभाग प्रमुख के रूप में एनसीसी अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ। मैं पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर कार्यरत हूँ, अतः मेरा क्वालिफिकेशन एमए हिस्ट्री, एमपीएड, एमफिल, डीवाईएस योग शास्त्र, नेट यह हो चुका है। मैंने नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे पेपर पब्लिश भी किए हैं, साथ ही रिसर्च का अनुभव भी मुझे रहा है। ऑब्जेक्टिव्स हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के उद्देश्य है टू डेवलप द एटीट्यूड ऑफ टीम वर्क अमंग द स्टूडेंट, टू डेवलप स्पोर्ट्समैन स्पिरिट्स अमंग द स्टूडेंट्स, टू एनकरेज गर्ल्स टू पार्टिसिपेट इन वेरियस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, टू गिव द नॉलेज ऑफ द गेम्स टू द स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स, टू मेक द स्टूडेंट्स aware about the scope of the sports, to develop the vision of the student for the practical knowledge of the game, to inspire and guide the student for the all-around development of their personality and nationality. हमारे महाविद्यालय में विविध प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है, जिसमें इंडोर गेम्स तथा आउटडोर गेम्स यह 2 प्रकार के गेम्स का समावेश है। इंडोर गेम्स में टेबल टेनिस, चेस, कैरम इत्यादि खेलों को खेला जाता है तथा आउटडोर गेम्स में हमारे महाविद्यालय में कबड्डी, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, सॉफ्टबॉल, बॉल बैडमिंटन, खो खो, क्रिकेट, एथलेटिक, बॉक्सिंग, जूडो, रेसलिंग, वॉलीबॉल, क्रॉस कंट्री, बेसबॉल, हैंडबॉल, फुटबॉल इत्यादि विविध खेलों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष इसमें छात्राएं सहभाग लेकर विशेष प्रावीण्य प्राप्त करती है। फैसिलिटी इन द कॉलेज हमारे महाविद्यालय में 5 प्रकार के ग्राउंड अवेलेबल है। अपने पूरे अकोला शहर में एकमेव आरडीजी कॉलेज ही ऐसा है जहां पर इतना बड़ा परिसर आपको देखने को मिलेगा, जहां पे विविध प्रकार के खेल मैदान भी है, साथ में इंडोर गेम्स जैसे चेस, टेबल टेनिस, कैरम भी यहाँ पर खेले जाते हैं। विविध प्रकार के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी हर वर्ष महाविद्यालय में लिए जाते हैं, जिसका छात्राओं को खेलने तथा स्पर्धाओं में भाग लेने के लिए महत्वपूर्ण योगदान होता है। पार्टिसिपेशन इन वेरियस कॉम्पिटिशन हमारे महाविद्यालय की छात्राएं विविध लेवल पर अमरावती विद्यापीठ अंतर्गत आने वाली विविध स्पर्धाओं में सहभाग लेती है, जो इंटर कॉलेजिएट लेवल, इंटर जोनल लेवल, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल, ऑल इंडिया लेवल, अश्वमेध कंपटीशन, नेशनल लेवल, यह सभी स्पर्धाएं अमरावती विद्यापीठ अंतर्गत ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें हमारी छात्राएं बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेती है। मेडिकल एंड फिजिकल टेस्ट
हर वर्ष महाविद्यालय में मेडिकल टेस्ट तथा फिजिकल टेस्ट ली जाती है, जिसके लिए बाहर से एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं तथा विशेष डॉक्टरों के अंतर्गत डॉक्टर के अंडर में यह मेडिकल टेस्ट भी ली जाती है। यह हर वर्ष लिए गए मेडिकल टेस्ट का चार्ट के द्वारा आपके सामने दर्शाया जा रहा है, जिसमें विद्यार्थियों की प्रेजेंट विद्यार्थी तथा एब्सेंट विद्यार्थियों का भी आंकड़ा यहाँ दिया गया है। स्पोर्ट्स डे हर वर्ष स्नेह सम्मेलन के अवसर पर हमारे महाविद्यालय में स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया जाता है, जो केवल विद्यार्थियों के लिए नहीं किंतु प्राध्यापकों में भी इसमें सहभाग लिया जाता है। इसमें विविध प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है। इसमें मैराथन कंपटीशन, क्रिकेट कंपटीशन, म्यूजिकल चेयर, कबड्डी कंपटीशन, खो खो कंपटीशन, वॉलीबॉल कंपटीशन इत्यादि प्रकार के कंपटीशन का आयोजन किया जाता है। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द विनर इज डन ड्यूरिंग गैदरिंग। योगा एंड एरोबिक वर्कशॉप हर वर्ष हमारे महाविद्यालय में योगा और एरोबिक का वर्कशॉप को भी आयोजन किया जाता है, जो इसमें बहुत सारी छात्राएं हिस्सा लेती है। इस लास्ट ईयर भी योगा और एरोबिक ट्रेनिंग हमारे महाविद्यालय में ली गई, जिसमें न केवल विद्यार्थी ही बल्कि प्राध्यापकों ने भी इसमें सहभाग लिया है, जो 5 फरवरी से 7 मार्च तक इसका आयोजन हमारे महाविद्यालय में किया गया था। अतः मैंने स्वतः ही योग शास्त्र तथा एरोबिक का कोर्स करने की वजह से यह जो वर्कशॉप है स्वतः मैं ही लेती हूँ। स्ट्रेंथ हमारे फिजिकल डिपार्टमेंट का स्ट्रेंथ है एक्सपीरियंस्ड एंड एक्टिव फैकल्टी। गर्ल्स आर इंटरेस्टेड इन हेल्थ एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड extensive ground for undertaking sports activity. Female instructor especially for the girls' welfare. Challenges and overcoming them. Challenge stigma regarding sportswomen. Sports outfit problems. Parents not ready to send girls out of town for sports tournaments or camps. बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें खेल को लेकर देखी गई है। हमारा महिला महाविद्यालय होने की वजह से कभी कभी हमें परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जैसे कुछ पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजने के लिए डरते हैं, तो इसमें भी हमें उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है। तो यह भी कार्य हमारे फिजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत किया जाता है। Overcoming challenges. The above challenges are overcoming by the department by clearing doubts of parents and students and motivating the students. Opportunities and future plans. Motivating more students to participate in sports, constructing international level playgrounds of various sports within the college premises, organizing more workshop and seminar on sports awareness and health awareness in college, और साथ ही बहुत सारे स्पोर्ट्स कंपटीशन भी लेना हमारे फ्यूचर प्लान में शामिल है। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस हमारे महाविद्यालय में हर वर्ष बहुत सी छात्राएं विविध खेलों में प्रदर्शन करती है, और न केवल प्रदर्शन ही करती है बल्कि वह इंटर यूनिवर्सिटी लेवल में कलर कोड भी प्राप्त करती है। और उन्हीं का ही यहाँ पर एक चार्ट के रूप में यहाँ पर उनका नाम दिखाए जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी परंपरा हमारे महाविद्यालय की रही है कि हर वर्ष जो छात्राएं हैं विविध खेलों में जैसे बॉक्सिंग, जूडो, हैंडबॉल, रेसलिंग, विविध खेलों में जो हमारी छात्राएं हैं वह गोल्ड मेडल प्राप्त करती है और साथ ही अमरावती यूनिवर्सिटी से कलर कोड भी प्राप्त करती है। यह हमारे महाविद्यालय के लिए बहुत ही गौरव की बात है। Details of sports wise participation of student at intercollegiate level. Intercollegiate level हर वर्ष हमारे महाविद्यालय की छात्राएं हर गेम में दूसरे कॉलेज में जाकर स्पर्धाओं में पार्टिसिपेट करती है, तो जिसका आंकड़ा यहाँ पे आपके सामने इस चार्ट के द्वारा दिखाया गया है, जिसमें हर वर्ष वॉलीबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, हैंडबॉल, एथलेटिक, क्रॉस कंट्री, खो खो, स्विमिंग, हैंडबॉल, टेबल टेनिस, रेसलिंग, जूडो, बॉक्सिंग, इस विविध गेमों का इसमें समावेश होता है। डिटेल्स ऑफ स्पोर्ट्स वाइज अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लिस्ट
of the students selected in inter-university teams of Sant गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी अमरावती। इस यह सेशन वाइज एक चार्ट तैयार किया गया है जिसमें हर वर्ष कलर कोड होल्डर जितनी भी छात्राएं हैं उनकी संख्या दी गई है। प्लेसमेंट ऑफ स्पोर्ट्स बेसिस। स्पोर्ट्स मैंने पहले भी आपको जैसे बताया है कि खेल यह सिर्फ हमें जीवन में निरोगी और स्वस्थ रहने के लिए नहीं बल्कि इसमें हम अपना करियर भी बना सकते हैं और इसी प्रकार इन लड़कियों ने स्पोर्ट्स के माध्यम से अपने जीवन में करियर बनाया है जिसमें आरती बुंदेले रेलवे पुलिस में है, मीना धाबे महाराष्ट्र पुलिस, मनीषा इंगड़े महाराष्ट्र पुलिस, भाग्यश्री मेश्रे महाराष्ट्र पुलिस अकोला, फिलहाल यह पुलिस इंस्ट्रक्टर भी है। रीना बुंदले महाराष्ट्र पुलिस, आरती कदम महाराष्ट्र पुलिस में है, प्रीति मोहोड़ महाराष्ट्र पुलिस और रीना सदार यह 2018-19 में पुलिस सब इंस्पेक्टर अमरावती यहाँ पर कार्यरत है। यह हमारे आरडीजी कॉलेज का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल हमारी छात्राएं हर वर्ष क्रीड़ा के माध्यम से करती है जिसमें वे विविध गेमों में कलर कोड होती है। यूनिवर्सिटी में प्रत्येक गेम में 2007-8 से लेकर तो अभी तक यह एक कार्यकाल चलता आ रहा है कि बहुत सी छात्राएं खेलों में हिस्सा लेकर विशेष प्रावीण्य प्राप्त करती है। यह उन छात्राओं के फोटोज भी है। इसी के साथ स्पोर्ट्स में खेलों के साथ साथ अदर एक्टिविटीज भी की जाती है जिसमें विविध प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। स्पोर्ट्स डे, फिट इंडिया प्रोग्राम, साथ ही विविध प्रकार के यूनिवर्सिटी लेवल के कंपटीशन का ऑर्गेनाइज भी महाविद्यालय में किया जाता है। स्पोर्ट्स डे में खेलों का आयोजन किया जाता है। हमारे महाविद्यालय की फुटबॉल टीम भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में विजयी रही है। इस प्रकार के विविध कार्यक्रमों का आयोजन भी हमारे महाविद्यालय में खेल विभाग अंतर्गत किया जाता है। योग दिवस का भी कार्यक्रम हमारे शारीरिक शिक्षण विभाग अंतर्गत किया जाता है जिसमें प्राध्यापक वर्ग व छात्राएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। जिन छात्राओं ने विशेष प्रावीण्य प्राप्त किया है उन्हें हमारे महाविद्यालय के संस्थाध्यक्ष आदरणीय दिलीप राज जी गोयनका सर व प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र व्यास सर इनके हस्ते उनका सम्मान भी किया जाता है। इसी के साथ आप सभी को स्पोर्ट्स के विभाग की तरफ से मैं एक बताना चाहूंगी कि इस वर्ष पैंडेमिक सिचुएशन के कारण कुछ जो है फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो पाई किंतु अभी अगले साल के लिए अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी इसमें भाग लेना चाहती है तो मैं आने वाली 10 दिसंबर को मैंने एनसीसी का सिलेक्शन रखा है तो उस समय आप अपने नाम आकर दे सकते हैं किंतु आपने महाविद्यालय में आते वक्त कुछ सावधानियां बरतनी होगी जिसमें आपने मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है। अभी इसी के साथ मेरे पास में एनसीसी विभाग का भी कार्यभार मैं संभाल रही हूँ। वेलकम ऑल। शारीरिक शिक्षण विभाग के साथ साथ मैं एनसीसी कार्यभार भी संभाल रही हूँ। 2009 से अभी तक 2020-21 तक एनसीसी का सभी कार्यकाल मैंने संभाला है। साथ ही एनसीसी का प्रशिक्षण जो ग्वालियर में होता है वह भी पूर्ण करके इस एनसीसी में बहुत सी छात्राएं ने अपना करियर बनाया है और आगे भी इसी तरह विविध कार्यक्रम करते रहेगी। अभी आप सभी को एनसीसी के बारे में एक्चुअली एनसीसी क्या है ये आप सभी को बताना बहुत जरूरी है। तो पहले हम यहाँ देखेंगे इंट्रोडक्शन अबाउट एनसीसी। ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स engage in grooming youth, the leaders of tomorrow. Voluntary organization recruits from high school, colleges and universities. एनसीसी यह कॉलेज के साथ साथ स्कूलों और यूनिवर्सिटी में भी किया जाता है।
कुछ तांत्रिक खराबी होने के कारण थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, उसके लिए मैं सभी से क्षमा चाहती हूँ। हमारे महाविद्यालय में एनसीसी का बहुत ही विशेष कार्यकाल रहा है। जैसा कि हम सभी को पता है, एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स। तो एनसीसी क्या है, इसके बारे में हम जानेंगे। ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स engage in grooming youth, the leaders of tomorrow. Volunteers or voluntary organization recruits from high school, colleges and university. Formed in 1948, raised on 15 July 1948. Start in RDC College on 1972-73. एनसीसी यह हमारे भारत में 15 जुलाई 1948 में इसका उदय हुआ तथा हमारे महाविद्यालय में एनसीसी यह 1972-73 से हमारे महाविद्यालय में इसकी शुरुआत की गई। तो आप समझ ही सकते होंगे कि हमारे महाविद्यालय का कितना बड़ा इसका फ्यूचर है, जो इसमें सभी लड़कियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल हमारे महाविद्यालय के लिए एनसीसी डिपार्टमेंट अदा कर रहा है। एनसीसी विंग्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, 3 प्रकार की विंग्स होती है जो हमारे महाविद्यालय में आर्मी विंग्स है। Aims of NCC in RDG College: to develop character, discipline, secular outlook, and spirit of adventure, to create a human resource of organized, trained, and motivated youth, to provide leadership in all walks of life, and be always available for the service of nation. यह सभी हमारे महाविद्यालय के एनसीसी के उद्देश्य है। एनसीसी मोटो, यूनिटी एंड डिसिप्लिन, एकता और अनुशासन, यह एनसीसी का मोटो है। यूनिटी, बेसिक वननेस, बुनियादी एकता। डिसिप्लिन, बेडरॉक ऑन विच नेशन इज फाउंडेड। प्रिंसिपल ऑफ एनसीसी, हमारे एनसीसी की प्रिंसिपल क्या है? तो ओबे विद अ स्माइल, बी पंक्चुअल, वर्क हार्ड एंड विदाउट अ फस, मेक नो एक्सक्यूज एंड टेल नो लाइज। एनसीसी ट्रेनिंग एक्टिविटी, एनसीसी ट्रेनिंग एक्टिविटी यह 3 साल चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे हर वर्ष 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग यह 48%, एडवेंचर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी 21%, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड सोशल सर्विस एक्टिविटी 19%, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम 8% एंड करियर काउंसलिंग 4%। इस प्रकार से यह एनसीसी का कार्यकाल में विद्यार्थियों को सभी प्रकार की एक्टिविटीज सिखाई जाती है। एनरोलमेंट कैडेट, हर वर्ष हमारे महाविद्यालय में नई छात्राओं का एनरोलमेंट किया जाता है। आप देख ही रहे होंगे 2015 से तो अभी तक हमारे महाविद्यालय में एनसीसी की कुल संख्या 94 का ग्रुप है, जिसमें हर वर्ष प्रथम वर्ष में नई छात्राओं का समावेश किया जाता है। अतः यह सिलेक्शन इस वर्ष भी 10 दिसंबर को 10 बजे हमारे महाविद्यालय के फुटबॉल ग्राउंड में रखा गया है। Institutional training undertaken in RDG College. NCC training activities carry out through regular practice, training in drill, practical, map reading, freehand and rifle, theory classes, classes under supervision of respective institution, ANOs and PI staff or battalion office. इस प्रकार की यह सभी एक्टिविटी हमारे महाविद्यालय में, बटालियन में तथा एनसीसी के कैंप में एएनओ द्वारा तथा पीआई स्टाफ द्वारा हर छात्राओं को सिखाई जाती है, जिसमें हमारे महाविद्यालय की छात्राएं भी सहभाग लेती है। एनुअल ट्रेनिंग कैंप, एटीसी कैंप, जिसे यह बहुत महत्वपूर्ण कैंप है तथा एग्जाम में बैठने हेतु यह कैंप करना प्रत्येक छात्राओं को कंपलसरी होता है। Held within the state under the agencies of respective NCC directorates. Students of our college participated in various annual training camp held at Amravati and Akot and Akola. बहुत सारी छात्राएं इस कैंप में हमारे महाविद्यालय की सहभाग लेती है तथा विविध प्रकार के उपक्रम भी करती है। लीडरशिप कैंप, ऑल इंडिया बेसिस 4 एडवेंचर लीडरशिप कैंप
annual participation by our student in advanced leadership camp. लीडरशिप कैंप यह ऑल इंडिया लेवल बेसिस का कैंप होता है जिसमें 4 एडवांस लीडरशिप कैंप होते हैं और हर साल हमारी छात्राएं भी इसमें सहभाग लेती है। स्पोर्ट्स इवेंट एनसीसी में भी लिए जाते हैं। विविध डायरेक्टरेट मिलकर स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, शूटिंग इत्यादि खेलों का समावेश होता है। और हमारे महाविद्यालय की छात्राएं भी कोल्हापुर, यहाँ उन्होंने 3rd प्लेस कबड्डी में उन्होंने मिली थी। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप, इसे एनआईसी कैंप भी कहा जाता है। नेशनल इंटीग्रेशन कैंप आर कंडक्ट ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस टू bridge the gap among state of India. For the past 4 years, our NCC students have won top 3 prizes at NIC. Last year, NIC girls won 3rd prize at NIC Tamil Nadu. NIC कैंप यह ऑल इंडिया बेसिस का होता है जिसमें हर स्टेट से छात्राएं एकत्रित आकर अपने अपने स्टेट का कल्चर, नृत्य तथा संगीत के द्वारा दिखाती है और जिसमें कंपटीशन होकर 1st, 2nd और 3rd प्राइज विद्यार्थियों को दिए जाते हैं। यह स्पेशल कल्चरल कैंप कहलाता है। थल सैनिक कैंप TSC, 2 TSC are conducted annually at the RD Parade Ground, Delhi Cantonment. Annually 5 or 6 cadets from college participate in TSC camp. हर वर्ष हमारी महाविद्यालय की छात्राएं इस थल सैनिक कैंप में पार्टिसिपेट करती है। यह कैंप लगातार 3 महीनों तक चलता है जिसमें छात्राओं का चयन किया जाता है और पुणे तक हमारी महाविद्यालय की छात्राएं इसमें हर साल सहभाग लेती है। कम्युनिटी डेवलपमेंट बाय एनसीसी कैडेट ऑफ आरडीजी कॉलेज, बहुत सारे कम्युनिटी डेवलपमेंट के काम भी एनसीसी कैडेट्स हमारे करते हैं जिसमें अडॉप्टेड कम्युनिटी डेवलपमेंट टू इम्बाइब सेल्फलेस सर्विस टू कम्युनिटी, डिग्निटी ऑफ लेबर, इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ हेल्प, असिस्ट वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। इस प्रकार के बहुत सारे जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के जो कार्य है वो एनसीसी के माध्यम से भी किए जाते हैं। सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय आरडीजी एनसीसी कैडेट्स, बहुत सारे सोशल इवेंट भी हमारी महाविद्यालय की छात्राएं हर वर्ष लेती है जिसमें ट्री प्लांटेशन, ब्लड डोनेशन, एंटी डाउरी रैली, एंटी फीमेल इन्फेस्टाइज प्रिविलेज, रोड सेफ्टी अभियान, एड्स अवेयरनेस रैली, विजिट टू ओल्ड एज होम, स्वच्छ भारत अभियान, पल्स पोलियो अभियान, इस प्रकार के कई उपक्रमों का इसमें समावेश होता है। Certificates exams, 3 types of certificates to secure A, B and C. C certificate is most covered. It is useful, helpful for the selection in armed forces. Annually, college NCC cadets attempt B and C certificates exam in large numbers. C सर्टिफिकेट यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आर्म फोर्सेस, एसएसबी, स्टाफ सिलेक्शन और बहुत सारे जॉब्स में सी सर्टिफिकेट को बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। ए सर्टिफिकेट यह कॉलेज स्कूल लेवल की होती है तथा हमारे महाविद्यालय में छात्राओं को बी तथा सी सर्टिफिकेट एग्जाम को बैठाया जाता है। रिपब्लिक डे कैंप, आरडीसी कैंप, RDC is a prestigious camp inaugurated by the Vice President of India, attended by various dignitaries. Annually, RDG College NCC cadet participate in the camp Republic Day camp. बहुत सारी हमारी कैडेट्स हैं जिन्होंने RDC जो दिल्ली परेड है उन्होंने वहां पर सहभाग लिया है। पीएम्स रैली, दिल्ली में जो आरडीसी कैंप होता है वहां पर पीएम्स रैली भी होती है जिसमें हमारे महाविद्यालय की पल्लवी राउत एंड भाग्यश्री इंगड़े इन्होंने सहभाग लिया है। राजपथ परेड, शारदा पागरूत एंड स्नेहल शुक्ला पार्टिसिपेटेड इन एनसीसी ट्रूप इन राजपथ दिल्ली। कल्चर इवेंट, बहुत सारे कल्चरल इवेंट भी हर स्टेट से जो कैडेट्स आते हैं वो अपने कल्चरल इवेंट भी यहाँ प्रदर्शन करते हैं। तो उसमें हमारे महाविद्यालय की देवयानी खंडारे और सीमा डोंगरे इन्होंने भी कल्चरल इवेंट में संगीत में वहां सहभाग लिया है। साथ ही श्रुति साहू जिन्होंने डांस परफॉर्म आरडीसी परेड में किया है। विद द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, all the RDC and TSC participants have a
Group picture taken with the president and the governor. Our college various cadets like Anjali Hazare have also been a good manner. हमारे महाविद्यालय की कैडेट अंजलि हजारे जो ऑल इंडिया लेवल पर बेस्ट कैडेट रही है तथा उन्होंने प्रेसिडेंट के साथ यह ग्रुप फोटो वही की फोटो है. Apart from usual training, our NCC cadets are exposed to following traits: personality development, enduring, bearing, courage, dissimulation, enthusiasm, self-confidence, tactfulness, loyalty, unselfishness, public speaking. यह सभी जो बातें हैं वो हमारे कैडेट्स को एनसीसी के दौरान सिखाई जाती है जिनसे वह एक अच्छे नागरिक बन सके तथा अपने देश के लिए सेवा कर सके. Trekking camp. Total 10 all India trekking camps, 3 for girls and 7 for boys. Annually, girls from our college participate in trekking camps. Last year, girls participated in Darjeeling trekking camp. यह बहुत महत्वपूर्ण कैंप होता है तथा हर वर्ष हमारे महाविद्यालय की 1 या 2 छात्रा इस कैंप के लिए जाती है. अचीवमेंट ऑफ नेशनल कैडेट ग्रुप्स. अभी तक का हमारा एनसीसी के कार्यकाल में इन छात्राओं ने आरडीसी रिटर्न मतलब आरडीसी दिल्ली राजपथ में परेड किया है. इन छात्राओं का उसमें सहभाग है. इन छात्राओं की यहाँ लिस्ट दी गई है जो अभी तक आरडीसी में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, साथ ही जिन्होंने टीएससी थल सेना कैंप में दिल्ली में सहभाग किया है. एल्यूमिनी. एनसीसी के द्वारा भी सभी छात्राएं अपना करियर भी बना सकती है जिसमें अभी तक एनसीसी के माध्यम से जो छात्राएं सर्विस पे लगी है उनके नाम इस तरह है. सीनियर अंडर ऑफिसर स्मिता सांगोत्कर, आर्मी ऑफिसर देहरादून. जेसीओ प्रज्ञा चौरे, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर से इन्होंने ट्रेनिंग पूरा करके अभी एनसीसी इंस्ट्रक्टर है अमरावती में. सीनियर अंडर ऑफिसर मनीषा इंगड़े, ये महाराष्ट्र पुलिस अकोला में है. मीना धाबे महाराष्ट्र पुलिस अकोला में है. रीना बुंदेले यह भी अकोला में पुलिस है. रूपाली गोंडचवर एसटी महामंडल यवतमाळ यहाँ कार्यरत है. कृतिका शेंडे महाराष्ट्र पुलिस. कैडेट भाग्यश्री मेसरी महाराष्ट्र पुलिस यवतमाळ यहाँ कार्यरत है. सीनियर अंडर ऑफिसर सीमा डोंगरे स्कूल ऑफ स्कॉलर्स. अम्रपाली गोप नारायण एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट अकोला यहाँ पर फिलहाल कार्यरत है. रीना सदार यह पुलिस इंस्पेक्टर 2018-19 में लगी है और प्रीति मोड़वी यह महाराष्ट्र पुलिस के रूप में कार्यरत है. यह उन सभी छात्राओं की फोटो है जो अभी एनसीसी के माध्यम से जिन्होंने अपना करियर बनाया है. जो छात्राएं विशेष प्रावीण्य प्राप्त करती है तथा किसी भी कैंप में उन्हें प्रथम द्वितीय तृतीय पारितोषिक मिलता है तथा आरडीसी रिटर्न होकर आती है उन्हें हमारे महाविद्यालय के संस्थाध्यक्ष आदरणीय दिलीप राज जी गोयनका तथा प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्र व्यास सर इनके हस्ते सम्मानित किया जाता है. उस वक्त की यह छायाचित्र है. इसी प्रकार एनसीसी के अंतर्गत विविध प्रकार के कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है जिसमें हर वर्ष स्नेह सम्मेलन में हमारे गेस्ट को गार्ड ऑफ ऑनर करके सम्मानित किया जाता है. साथ ही पुलिस प्रशिक्षण कार्यशाला का भी हमारे महाविद्यालय में कार्यक्रम दिया जाता है जिससे छात्राओं को इसमें क्या लिया जाता है, पुलिस भर्ती हो तो क्या किया जाना चाहिए, क्या क्या फैसिलिटीज होती है या फिर किस प्रकार की उनकी फिजिकल टेस्ट होती है, किस प्रकार की उनकी रिटर्न टेस्ट होती है, इस बारे में उनको पूर्ण मार्गदर्शन इस प्रोग्राम के द्वारा भी किया जाता है. हमारे महाविद्यालय की एक्स कैडेट मोनिका शर्मा जिसने माताजी हमारे स्वर्गीय माताजी है उनकी बहुत सुंदर इन्होंने रंगोली बनाई थी. और इसी के साथ ही यह हर वर्ष योगा डे भी एनसीसी के द्वारा एनसीसी के माध्यम से बहुत सारी छात्राएं योगा डे के दिन सहभाग लेती है जो पीकेवी के हॉल में हर वर्ष किया जाता है. और इसी प्रकार एनसीसी का बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे महाविद्यालय को रोशन करने में. हमारी छात्राएं बढ़ चढ़कर एनसीसी में हिस्सा लेती है और एनसीसी में सिर्फ सहभाग ही नहीं लेती तो वे अपना इसमें करियर भी बनाती है. तो इसी के साथ ही आप में जो भी छात्राएं हैं, जो भी प्रथम वर्ष की छात्राएं हैं, उन्हें अगर इसमें सहभाग लेना होगा तो
आने वाली 10 तारीख को 10 बजे हमारे महाविद्यालय के फुटबॉल ग्राउंड पे इसका सिलेक्शन रखा गया है। तो मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप उसमें जरूर अवश्य इसमें भाग ले। साथ ही जो छात्राएं स्पोर्ट्स में लेना चाहती है या स्पोर्ट्स जिन्हें ऑलरेडी किसी खेलों में इंटरेस्ट है, वो भी छात्राएं उस दिन आकर मुझे मिल सकती है, ताकि हम कुछ फ्यूचर की प्लानिंग डिसाइड कर सके। और साथ ही आते वक्त आपने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ मैं यहाँ से आपसे विदा लेती हूँ। साथ में आयोजकों ने मुझे यहाँ पर बोलने की संधि दी, उन्हें भी मैं धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद मेंढे मॅडम. चांगली जीवनमूल्य, शिस्त आणि जबाबदारीची जाणीव यांचा परिपाक म्हणजे चारित्र्य. राष्ट्र आणि संस्कृती चारित्र्यावर उभारलेली असतात. जीवनमूल्ये आणि चारित्र्य निष्ठेने जपलं जाईल तोवर कुठल्याही राष्ट्रावरती संकट येऊच शकणार नाही. आणि ह्या सर्व बाबी कुठे शिकायला मिळतील तर ते राष्ट्रीय सेवा योजना. आपल्या महाविद्यालयाच्या राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये प्राध्यापक उमेश पाटील कार्यक्रम अधिकारी आणि प्राध्यापिका हर्षदा वाधवणे महिला कार्यक्रम अधिकारी. मॅडम, मी आपल्याला विनंती करते की NSS युनिट संबंधी आपण विद्यार्थिनींना मार्गदर्शन करावे. धन्यवाद अंबुरे मॅडम. धन्यवाद डॉक्टर अंबुरे मॅडम. आपल्या महाविद्यालयाच्या संस्थापिका श्रद्धेया माताजींना सर्वप्रथम मी वंदन करते. राष्ट्रीय सेवा योजनेचे आराध्य दैवत संत गाडगे महाराज यांना कोटी कोटी प्रणाम. आपल्या भारतीय सेवा सदनचे अध्यक्ष माननीय दिलीपराजजी गोयंका, कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्रजी व्यास यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही सर्व कार्यक्रमाचे आयोजन करीत असतो. आपल्या महाविद्यालयात आपणा सर्वांचे खूप खूप अभिनंदन. मी सौ हर्षदा वाधवणे, कॉमर्स विभाग, राष्ट्रीय सेवा योजनेची महिला कार्यक्रम अधिकारी, आपणाला NSS बद्दल माहिती सांगणार आहे. राष्ट्रीय सेवा योजना, नॅशनल सर्व्हिस स्कीम. राष्ट्रीय सेवा योजना ही संकल्पना सांगताना त्यात सेवा आणि त्याग हे शब्द युवकांच्या आयुष्यातील सेवेचे महत्व विशद करतात. शिक्षण क्षेत्रातून सेवा संस्कार तरुणांवर व्हावा, तरुणांकडून राष्ट्र सेवा घडावी, युवा शक्तीचा उपयोग राष्ट्राला व्हावा, तसेच विद्यार्थ्यांच्या मनात श्रम प्रतिष्ठा निर्माण व्हावी, समाजाच्या सुखदुःखाशी त्यांनी समरस व्हावे व विविध समाजाच्या तळागाळापर्यंत त्यांची नाळ जोडली जावी
व सामाजिक प्रश्नांच्या जाणीवेतून कर्तव्य भावना निर्माण व्हावी, तसेच समाजसेवा करत असताना त्यांच्या व्यक्तिमत्व विकास व्हावा आणि व्यक्तिमत्व विकास साधताना समाजसेवा व राष्ट्रसेवा घडावी या उद्देशाने 24 सप्टेंबर 1969 रोजी तत्कालीन शिक्षण मंत्री डॉक्टर V.K. राव यांनी महात्मा गांधींच्या जन्मशताब्दी वर्षापासून राष्ट्रीय सेवा योजना सुरू केल्याची घोषणा केली. महात्मा गांधींच्या विचारांना राबविण्यासाठी पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे स्वप्न साकार करण्यासाठी ही योजना राज्य सरकारच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आली. स्वातंत्र्योत्तर काळात देशातील तरुणांनी, विशेषतः महाविद्यालयीन आणि विद्यापीठीय युवकांनी देशातील लोकांच्या सेवेसाठी काही रचनात्मक कार्य केले पाहिजे, यासाठी राष्ट्रीय सेवा योजनेची स्थापना करण्यात आली. विद्यार्थिनींनो, यामध्ये राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये आपले 200चे आणि यामध्ये BA, BCom, BSc यामधील सर्व फर्स्ट इयरच्या विद्यार्थिनींनी सहभाग घ्यायचा. राष्ट्रीय सेवा योजनेची ज्या समाजात आपण काम करतो त्या समाजाला समजावून घेणे, स्वतःला संबंधित समाजाला समजून घेण्यासाठी पात्र बनविणे, समाजाच्या गरजांची माहिती करून घेणे, त्यांच्या अडचणी समजून घेणे व त्या दूर करणे, की ज्यामुळे तो समाज सक्रिय बनेल. आपल्यामध्ये सामाजिक बांधिलकीची जाणीव निर्माण करून तिचा विकास करणे आवश्यक आहे. आपल्या शिक्षणाचा उपयोग व्यक्तिगत किंवा सामाजिक अडचणी दूर करून त्यावर व्यावहारिक उपाय शोधण्यासाठी करणे आवश्यक आहे. आपण ज्या वेळेस समाजात मिसळतो तर त्या समाजात मिसळण्यासाठी ज्या गुणांची गरज आहे त्या गुणांचा आपल्यामध्ये विकास करणे. तसेच राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये ज्या वेळेस आपण भाग घेतो, सहभाग घेतो, त्यावेळेस आपले नेतृत्व विकसित आणि त्याचा विकास होतो. साक्षर व निरक्षर यांच्यातील बरी कमी करणे, राष्ट्रीय एकात्मतेचा प्रसार व विकास करणे, समाजातील गरीब वर्गाची सेवा करण्याची इच्छा मनात जागृत करणे, ही सर्व राष्ट्रीय सेवा योजनेची उद्दिष्टे आहेत. आता विद्यार्थ्यांना या राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये 2 कार्यक्रम आपण वर्षभरात राबवित असतो. तो पहिला कार्यक्रम म्हणजे नियमित कार्यक्रम आणि यामध्ये विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षात 120 तास समाजसेवेचे काम महाविद्यालयात त्या कार्यक्रमाअंतर्गत आपण रोग प्रतिबंधक लसीकरण, एड्स रोग प्रतिबंधक मार्गदर्शन, रक्तगटने तपासणी, रक्तदान शिबिर, वृक्षारोपण, ग्राम साफसफाई, साक्षरता, पर्यावरण, सामाजिक सामंजस्य, राष्ट्रीय एकता इत्यादींशी निगडीत कार्यक्रम यामध्ये आपण विद्यार्थ्यांना त्याचप्रमाणे वर्षातून एकदा 7 दिवसांचा आपला निवासी विशेष शिबिराचा कार्यक्रम दत्तक घेतलेल्या गावी आयोजित करण्यात येतो. आणि या शिबिरामध्ये प्राध्यापक, विद्यार्थी व ग्रामस्थांच्या सहकार्याने ग्राम साफसफाई, जलसंधारण, वृक्षारोपण, कच्चा रस्ता दुरुस्ती, शोषखड्डे, आरोग्य शिबिर, त्याचप्रमाणे सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या माध्यमातून सामाजिक विषयांवर ग्रामस्थांचे उद्बोधन इत्यादी कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते. हा आपला रासवेचा भिल्ला आहे आणि स्वयंसेवक समाजात वेगवेगळे काम करताना किंवा वेगवेगळ्या कार्यक्रमात भाग घेताना हा बिल्ला आपल्या छातीवर नेहमी लावत असतात. या बिल्ल्याच्या मध्यभागी एक चाक असून त्या चाकावर 8 आरे आहेत आणि ते 24 तासांचे प्रतिनिधित्व करत असतात. विद्यार्थिनींनो, तुम्हाला या बिल्ल्यामध्ये लाल रंग दिसत असेल. हा लाल रंग हा तरुणांच्या उसळत्या रक्ताचे प्रतीक आहे. त्यातून आपल्याला उत्साह, जोर प्रतीत होत असतो व त्यातून जिवंतपणा दर्शविला जातो. त्याचप्रमाणे बिल्ल्यामधील निळा रंग हा आकाशाचे प्रतिनिधित्व करतो.
आणि हा बिल्ला लावला म्हणजे स्वयंसेवक आपला थोडा वेळ मानव कल्याणासाठी देण्यास तयार होतो. राष्ट्रीय सेवा योजनेचे बोधवाक्य, नॉट मी बट यू, माझ्यासाठी नव्हे तर तुमच्यासाठी, हे राष्ट्रीय सेवा योजनेचे बोधवाक्य आहे. आपले उज्ज्वल भविष्य गाठत असताना समाज व राष्ट्राला आपण काही देणे लागतो. म्हणून फुल ना फुलाची पाकळी या माध्यमातून राष्ट्रीय सेवा योजना उपक्रमाद्वारे राष्ट्र सेवा करण्याचे कार्य महाविद्यालयीन युवक युवती करीत असतात. ते आपणाला लोकशाही, सामाजिक बांधिलकीची जाणीव करून देतात, निस्वार्थ सेवेची गरज दाखवून देतात. या बोधवाक्यात दुसऱ्या व्यक्तींचा दृष्टिकोन विचारात घेतला पाहिजे हे सूचित करण्यात येतं. म्हणजेच व्यक्तिगत कल्याणामधून समाजाचे कल्याण होत असते आणि वैश्विक कल्याणाची भावना मनात जागृत व्हायला मदत होते. राष्ट्रीय सेवा योजनेचे बोधचिन्ह हे ओरिसा राज्यातील कोणार्क येथील सूर्य मंदिराच्या रथाच्या चाकावर आधारित आहे. कारण चक्र हे गतीचे प्रतीक असते. गतीमुळे सामाजिक परिवर्तन होऊ शकते व त्यासाठी आजच्या महाविद्यालयीन युवक युवतींना राष्ट्रीय सेवा योजना हे माध्यम आहे आणि त्या माध्यमातून परिवर्तन करण्यासाठी हे चिन्ह आपण घेतलेले आहे. आणि विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय सेवा योजनेचा आपला 24 सप्टेंबर हा राष्ट्रीय दिन म्हणून प्रत्येक महाविद्यालयात पाळला जातो आणि या दिवशी रक्तदान, नेत्रदान, आरोग्य शिबिर, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण इत्यादी कार्यक्रम केले जातात. आता राष्ट्रीय सेवा योजनेमध्ये आपण सहभागी झाल्यानंतर तुम्हाला वैयक्तिक फायदे प्राप्त होत असतात. ते फायदे असे की स्वयंसेविकांचा सर्वांगीण व्यक्तिमत्व विकास होतो. स्वयंसेविकेला सामाजिक समस्यांची जाणीव होते व त्यांचे निराकरण करण्याचे कौशल्य प्राप्त होते. विविध सामाजिक समस्यांचा आपल्याला परिचय होतो. स्वयंरोजगाराची दिशा मिळते. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त गुण व प्रमाणपत्र मिळवले जाते. राष्ट्रीयचे प्रमाणपत्र हे MPSC, UPSC यासारख्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये उपयुक्त ठरत असतात. विशेष शिबिरांमध्ये आपला ऋणानुबंध तयार होतो. स्वयंसेवकांमध्ये आपलेपणाची भावना निर्माण होत असते. जिल्हास्तरीय विशेष शिबिर, राज्यस्तरीय विशेष शिबिर, केंद्रस्तरीय शिबिरांमध्ये स्वयंसेवकाला वाव मिळतो. महत्वाचं म्हणजे गणतंत्र दिन पथसंचालन म्हणजेच RD परेडमध्ये जाण्याची विद्यार्थ्यांना उपलब्ध होत असते. त्याचप्रमाणे स्पर्धा परीक्षांचे मार्गदर्शन मिळते. महत्वाचं बेटा, यामध्ये राष्ट्रीयमध्ये तुम्ही रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर राष्ट्रीय सेवा या योजनेमध्ये तुम्हाला प्रोत्साहनपर गुण दिले जातात. हे कसे तर ज्या वेळेस तुम्ही नियमित राष्ट्रीयमध्ये संपूर्ण सत्रात जास्तीत जास्त 120 तास काम केले तर तुम्हाला 5 गुण मिळतात. एक विशेष शिबिराच्या मध्ये तुम्ही सहभाग नोंदवला तर तुम्हाला 6 गुण मिळतात. 2 विशेष शिबिरामध्ये तुम्ही सहभाग नोंदवला तर 7 गुण मिळतात. आणि जर तुम्ही रक्तदान 1 वेळेस केले तर 2 गुण मिळतात. रक्तदान 2 वेळेला तुम्ही जर केले असेल तर 4 गुण मिळतात आणि 2 पेक्षा जास्त वेळा जर रक्तदान केलं तर तुम्हाला 5 गुण मिळतात. त्याचप्रमाणे शासनाच्या योजनेतील शासनाला आवश्यक महत्वाच्या सांख्यिकीय माहितीचे जर संकलन केले, सर्वेक्षण केले तर तुम्हाला 5 गुण मिळू शकतात. हे राष्ट्रीय सेवा योजनेचे लक्षगीत आहे. महाविद्यालय म्हणजे आपल्या राजदेव महिला महाविद्यालयात विशेष कार्यक्रमाचे पण आपण आयोजन करीत असतो. विशेष शिबिर घेतो. त्या विशेष शिबिरामध्ये आपण बंधारा निर्मिती, मृदा आरोग्य पत्रिका सर्वेक्षण, आरोग्य शिबिर, कौशल्य विकास कार्यक्रम, महिला सक्षमीकरण, पर्यावरण पूरक कार्यक्रम, आरोग्य व रक्तदान शिबिर या कार्यक्रमांचे आयोजन करत असतो. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय सेवा योजनेचे विविध पुरस्कार दिले जातात. राष्ट्रीय पुरस्कार असतो तो सर्वोत्कृष्ट कार्यक्रम अधिकारी
व स्वयंसेवकांना मिळतो. कॉमनवेल्थ सर्वोत्कृष्ट युवा पुरस्कार असतो. राज्यस्तरीय पुरस्कार प्राप्त होतो. विद्यापीठस्तरीय पुरस्कार आपल्याला पात्र होत असतो. त्याचप्रमाणे राष्ट्रीय सेवा योजनेचे विविध शिबिर असतात. त्या शिबिरांमध्ये महाविद्यालयीन राज्यस्तरीय शिबिर, जिल्हास्तरीय शिबिर, राज्यस्तरीय शिबिर, राष्ट्रीय शिबिर ह्यामध्ये विविध शिबिरांचे आयोजन करण्यात आलेले असते. इथे तुम्ही बघू शकता की आपण काही क्षणचित्रे घेतलेली आहेत. मागच्या वर्षी माननीय कुलगुरू डॉक्टर मुरलीधर चांगलेकर, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ यांची आपल्या जी 7 दिवसीय आपला कॅम्प झाला होता, विशेष शिबिराचे जे आयोजन केले होते, त्याला भंडारा निर्मितीला त्यांनी सदिच्छा भेट दिली होती. भारतीय सेवा सदनचे अध्यक्ष माननीय दिलीपराजजी गोयंका वृक्षारोपण करताना आपणास इथे दिसत आहे. तसेच कॉलेजचे प्राचार्य डॉक्टर देवेंद्रजी व्यास सर वृक्षारोपण करताना आपणास इथे दिसत आहे. आपल्या NSSच्या विद्यार्थ्यांनी स्वच्छता अभियानामध्ये सहभाग नोंदवलेला आहे. त्यांनी विशेष शिबिरामध्ये श्रमदान करताना विद्यार्थिनी आणि रासय अधिकारी आहेत. धन्यवाद. मला इथे आयोजकांनी बोलण्याची संधी दिली त्याबद्दल मी त्यांची खूप खूप आभारी आहे. विद्यार्थिनींनो, आम्ही एक लिंक बनवलेली आहे, राष्ट्रीय सेवा योजनेची लिंक बनवलेली आहे आणि ही लिंक BA, BCom, BSc च्या प्रथम वर्षाच्या विद्यार्थिनींच्या ग्रुपवर पाठवलेली आहे. मी आपणा सर्वांना अशी विनंती करते की तुम्ही सर्वांनी याचे रजिस्ट्रेशन करावे. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. या द्वितीय सत्रामध्ये प्राध्यापक राम बाहेती सर, प्राध्यापक श्वेता मेंढे मॅडम, प्राध्यापिका हर्षदा वाधवणे मॅडम यांनी आपल्याला जे उद्बोधन केलं त्याबद्दल मी त्यांचे आभारी आहे. तसंच आमचा आवाज आणि संपूर्ण हा कार्यक्रम, इंडक्शन कार्यक्रम तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याची जी तांत्रिक समिती होती त्या तांत्रिक समितीचे देखील मी या ठिकाणी आभार मानते. आणि विद्यार्थिनींनो, आजच्या सारखंच उद्या 10:30 ला आपला हा कार्यक्रम सुरू होणार आहे आणि सप्ताहानंतर तुम्हाला एक फीडबॅक लिंक दिली जाईल. त्यावर तुम्ही फीडबॅक फॉर्म भरून दिल्यानंतर सर्टिफिकेट्स तुम्हाला कार्यक्रमाचे मिळतील. या सर्व कार्यक्रमांची तुम्ही आस्वाद घ्या आणि एन्जॉय करा, माहिती मिळवा आणि याबरोबरच हा कार्यक्रम संपला असं या ठिकाणी मी जाहीर करते. धन्यवाद.